السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر بھیا پیچھے آ رہی ہے میری آواز صحیح؟ اچھا، مراجعہ کیا آپ لوگوں نے؟ کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ یہ میرا دوپٹہ پکڑا دینا، دوپٹہ میرا دیکھنا تو پڑا. اچھا، پیج نمبر 19 پہ تھے ہم لوگ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کون سے جملے پہ تھے ہم لوگ؟ این الکتاب پڑھ چکے تھے. جملہ جو ہے پہلا این الکتاب. جی نہیں، وہ آئین آمینہ پہ پہنچے تھے. پڑھ چکے تھے. ایکسرسائز نمبر 14 نہیں پڑھی تھی. ہاں تو اس سے پہلے ہی ہے نا این الکتاب. چلو یہاں سے پڑھ آن لائن میں کون پڑھ سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں، این الکتاب کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو این کا کیا اب اعرابی حالت کیا ہے؟ این الکتاب پہلے تو بتائیں جملہ ہے کہ ایک کلمہ ہے؟ جی یہ جملہ ہے. جملہ ہے. ٹھیک ہے، کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ مکمل. جی مفیدہ ہی ہوگا نا، استفہامیہ جملہ. نہیں، جملے کی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی. کیا کیا 2 اقسام ہے جملے کی؟ جملہ اسمی اور فعلیہ. ہاں نہیں، صرف جس نے پڑھا صرف وہی جواب دے. جی جی 2 قسمیں پڑھی تھی ہم نے، جملہ اسمی اور فعلیہ. جی ہاں، جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلی ہوتا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ اس لیے پتا چلا کہ یہ اس میں جو ہے نا وہ اسم آ گئی. یہ آئینہ جو ہے نا اسم ہے. ہاں، این بھی اسم ہے اور الکتاب بھی اسم ہے. اسم ہے، دونوں ہی اسم ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی اب جب ہمیں پتا چل گیا جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں کون سی 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں؟ ایک اس میں مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے اس میں. ہاں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اب اس میں سے مبتدا اور خبر کہاں ہیں؟ جو ڈیفالٹ حالت ہے وہ تو جو مبتدا ہے وہ پہلے آتا ہے، لیکن یہ استفہامیہ جملہ ہے تو اس میں خبر پہلے آئے گی. صحیح ہے. کیسے پتا چلا خبر پہلے آئی ہے؟ خبر پہلے آئیے کیونکہ اس میں مبتدا کی کچھ نشانیاں جو آپ نے بتائی تھیں. ایک تو سب سے پہلے نشانی ہے ال لگا ہوتا ہے اس پہ، الف لام. صحیح ہے، دوسرا مطلب وہ علم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے کسی کا. اس کا تو مطلب یہ ہے دونوں سے مراد نہیں، یہ کہ معرفہ ہونا چاہیے. جی معرفہ ہونا چاہیے. جی ہاں، بالکل. معرفہ ہونا چاہیے، یا تو علم کی صورت میں ہو یا پھر الف لام کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں الف لام کی صورت میں معرفہ ہے تو معرفہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو یہاں بالکل. الف اور لام لگا ہوا ہے کتابوں پہ، تو یہ الکتاب معرفہ ہے اس لیے مبتدا ہے، اور این جو ہے وہ خبر ہے، وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، نکرہ ہے. جی صحیح ہے، جزاکم اللہ خیر. ہو گیا پورا ہمارا یہ جملہ. ہوا علی المکتبی، جواب کیا ہے؟ ہوا علی المکتبی. ٹھیک ہے. ہاں، ہوا مطلب وہ میز پر ہے. ہوا علی پر، میز پر. ٹھیک ہے، ہوا علی المکتبی یعنی میز پر ہے. ہاں اب اعراب پہ آ جائے. ہوا کیا ہے؟ جملہ کون سا ہے؟ پہلے سب سے پہلے جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمی ہے. کیسے پتا چلا اسمی ہے؟ کیونکہ ہوا اسم ہے. ہوا اسم ہے. کس نے بولا ہوا اسم ہے؟ پیچھے جملے کو دیکھ کے پتا چلے گا. ہاں کوئی اور جواب؟ کیونکہ وہ کتاب کی طرف نسبت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، دونوں تقریباً صحیح ہے. ضمیر ہے یہ. ہوا کیا ہے؟ ضمیر. جو ہم نے پڑھا تھا ضمائر کون سے ضمائر میں سے یہ؟ ضمائر منفصلہ. ٹھیک ہے، ضمائر منفصلہ. تو ضمیر جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ خود اسم ہی ہوتی ہیں. کیوں اسم ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اسم پر ہی دلالت کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اشارہ جس طرف اشارہ دے رہی ہوتی ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہمیشہ اسم کے اشارے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ضمیر ہے اور یہ اسم ہے. ضمیر ہے تو ضمیر جب اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ خود بھی اسم ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پتہ چلا یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں اب مبتدا خبر کدھر ہے اس میں؟ ہوا مبتدا ہے. کیسے پتہ چلا؟ المکتب مبتدا ہے. کیسے پتہ چلا؟ ہوا مبتدا ہے کیونکہ اسم ہے. ہوا بھی اسم ہے کیونکہ وہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. نہیں، مبتدا ایک ہی ہوگا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جملے میں؟ کتاب کے بارے میں نا. اور کتاب کے مقام پہ کیا لے کے آئے ہم لوگ؟ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہے. صحیح، کیونکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ہوا علی المکتبی. علی المکتبی کیا ہے؟ خبر ہے. صحیح ہے، تو ایک ایک کر کے کریں. اعلی حرف جر. ٹھیک ہے، یہ حرف ہے. ہاں، اعلی کیا ہے؟ حرف جر. اور المکتبی کیا ہے؟ اسم مجرور. ٹھیک ہے، وہ اسم جس کو اس نے مجرور کر دی ہے. اور یہ دونوں مل کے کیا بنے؟ شبہ جملہ.
جملے جیسا ایک خبر. جملہ بنے, اور یہ شبہ جملہ کیا ہے, خبر. شبہ جملہ کیا ہے, خبر. ٹھیک ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ, ہاں کون بتائے گا, پیچھے سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ وَأَيْنَ السَّاعَةُ, ہاں أَيْنَ محمد, نہیں, وَأَيْنَ السَّاعَةُ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھڑی کہاں ہے, گھڑی کہاں ہے. ٹھیک ہے, گھڑی کہاں ہے. جی اب بتائیں جملہ کون سا ہے, جملہ اسمی ہے کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اینا جو ہے وہ اسم ہے صحیح ہے. اور یہ خبر دے رہا ہے, اور ساعتن جو ہے وہ مبتدا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وَأَيْنَ السَّاعَةُ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ پورا بن گیا. ٹھیک ہے, جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ هي على السرير, ہی على السرير, ہی على السرير, ہی سریر, علی السریر. ہاں ٹھیک ہے, جب حرف جر آ گیا پہلے تو لازمی ہم نے اس کے بعد جو اسم ہے اس کو مجرور کرنا ہے, یعنی کہ اس کے نیچے کسرہ آئے گی. ٹھیک ہے, ہی علی السریر, وہ اوپر بستر کے ہے. ہاں وہ بستر پر ہے. ٹھیک ہے, وہ بستر پر ہے. ہی کس کی نشاندہی کر رہا ہے؟ ہیا اسم کی نشانی کر رہا ہے. ہاں. ہیا جو ہے وہ گھڑی کے بارے میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کون سے اسم کے لیے مؤنث. استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے مؤنث. لیے. مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, چلو اب وہ ضمائر ہم لوگ سارے ریپیٹ کر لیں. کون کون سے ضمائر منفصلہ پڑھے تھے ہم نے؟ غائب ایک مذکر کے لیے ہوا, غائب دو مذکر کے لیے ہما, غائب تین یا تین سے زیادہ مذکر کے لیے ہم, غائب ایک مؤنث کے لیے, غائب دو مؤنث کے لیے, غائب تین یا اس سے زیادہ مؤنث کے لیے ہن. ٹھیک ہے, میرے سامنے کوئی ایک مذکر ہے تو انت, دو ہے تو انتما, تین ہے تو انتم. ٹھیک ہے, ایک مؤنث ہے تو انتی, دو ہے تو انتما, تین ہے تو انتن. ٹھیک ہے, میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو انا, ہم سب اپنے بارے میں بات کریں تو نحنو. ٹھیک ہے, یہاں جو ہے ہی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے کل ایک چیز بتائی تھی فی محل رفع, تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, آگے آ جائے گا. صحیح ہے, اس کی اعراب حالت. جزاک اللہ. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الساعہ گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے بیسیکلی, ہاتھ والی اور دونوں ہو. ٹھیک ہے, گھڑی اس سے مراد گھڑی ہوتی ہے. صحیح ہے. ہی جواب کیا, ہی علی السریر. ٹھیک ہے, مطلب وہ بستر پر ہے. اچھا, ضمیر ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے, اب اس میں مبتدا اور خبر کا ہے, جملہ اسمیہ ہمیں پتہ چل گیا, تو مبتدا خبر مبتدا کا وہ ہے اور سریری جو ہے وہ خبر ہے. ہاں, مبتدا ہی مبتدا ہے, اور علی السریر جملہ شبہ ہے اور خبر ہے. ہاں, ایک ایک کر کے بتائیں. الا جو ہے وہ حرف جر ہے, اور سریری جو ہے وہ اس میں مجرور ہے. ٹھیک ہے, تو جار اور دونوں مجرور ملا مل کے کے کیا بنا؟ جملہ شبی بنا اور خبر ہو گئی. ہاں, شبہ جملہ بنا. ٹھیک ہے, شبہ جملہ کہتے ہیں اس کو, اور شبہ جملہ خبر بن گیا. ٹھیک ہے, نہیں, ضمیر ہی کے بعد جر نہیں ہوتا, ضمیر ہی خود مبتدا ہے. ٹھیک ہے, تو مبتدا مرفوع ہوتی ہے اور اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اعلیٰ جو حرف ہے, اعلیٰ حروف بھی سارے مجرور نہیں کرتے, بلکہ یہ حرف جر پڑھے ہم لوگ, وہ حروف جو اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ ایسے کوئی حرف میں سے کوئی حرف آئے گا اس کے بعد اسم آئے گا تو ہمیشہ مجرور ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے, ہاں, تمرین کون پڑھے گا؟ پڑھ سکتے کوئی؟ ہاں, شیخ حروف جر کی کوئی تعداد ہے؟ حروف جر کی تعداد کتنی ہے؟ 14 بتایا تھا شاید. ہاں, 14 20 یا 21. ہاں, 20 یا 21. ٹوٹل اس کی, ہاں ٹوٹل اس کی تعداد 20 یا 21 ہے. ٹھیک ہے, 20 یا 21 ہے. صحیح ہے, کچھ اس سے کم بتاتے ہیں, کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ 20 یا 21 ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ اختلاف بھی ہے, یہ ہے حرف جر یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہرحال آگے وہ پڑھیں گے. ابھی مقصد یہ ہے کہ حرف جر جب آتا ہے تو کام کیا کرتا ہے, یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, حرف جر یعنی کہ وہ حرف جو اسم کو مجرور کر دیتا ہے, اور اسم مجرور وہ اسم جو مجرور ہو جاتا ہے. مجرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے نیچے زیر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا, یہ بیسکس ہیں, ہم نے سب سے پہلے پڑھے تھے. ٹھیک ہے, مجرور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نیچے زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حرف جر, ہاں وہ جو مجرور ہم نے پڑھا تھا یہ وہی مجرور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حرف جر اور مجرور ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, جر اور مجرور, تو یہ حرف جر زیر لانے والا. ٹھیک ہے, اسم مجرور وہ اسم جس پر زیر آتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, عجب, ہاں مرفوع ہمیں ایک تو پتہ چل گیا. مرفوع کون کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جب, ہاں, ضمہ کب آتا ہے؟ جب مبتدا ہو اور خبر ہو. ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ مجرور والا بھی پڑھے, ابھی منصوب والا ہم پڑھیں گے جس پہ فتحہ آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی تک نہیں پڑھا. ہاں, عجب عن عجب کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب دیں. ٹھک ہے, جواب دیں, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ جواب دو. عن سے صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کا بعد میں دیکھیں گے. الاسئلہ, اس کے بھی معنی بدلتے رہتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسئلہ سوال, اسئلہ
सवाल की जमा है अस्इला, ठीक है। अल-आतिया आने वाले, सही है। हाँ, पहला क्या सवाल है? ऐनल किताबु, कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया, मुब्तदा खबर किधर है? ऐन खबर मुकद्दम है, ठीक है। अल किताबु मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है। ऐनल किताबु पूरा जुमला हो गया। क्या मतलब है इसका? किताब किधर है? किधर है किताब? हुआ अलल मक्तबी, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? हुआ अलल मक्तबी। हाँ, दूसरा सवाल। अभी इसे प्रैक्टिस चल रही है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारा दर्स, सही है। समझ में आ रहा है सबको? कोई सवाल तो नहीं है? इससे रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए दूसरा जुमला पढ़ें। दूसरा सवाल क्या है? ऐना, क्या पढ़ेंगे? मुहम्मदन के मुहम्मदिन, मुहम्मदुन? मुहम्मदुन क्यों? मुब्तदा है, क्योंकि मुब्तदा है और मुब्तदा मरफू होता है, ठीक है। मुब्तदा मरफू होता है। ऐना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है? हुआ फिल मस्जिदी, अहसंत, हुआ फिल मस्जिदी, ठीक है। कोई और जगह, कोई और लफ्ज ला सकते हैं मस्जिद के अलावा? हुआ फिल बैति, हुआ फिल बैती, और कोई जुमला बैत के अलावा? हुआ विल फसली, हुआ फिल फसली, क्या मतलब है फसल का? जमात में, क्लास में, ठीक है। तो हुआ फिल फसली, सही है, वो क्लास में है, ठीक है। हाँ, तीसरा जुमला कौन पढ़ेगा? ऐन, पूरा पढ़े। ऐना, ऐन अस्साअतु, चाहिए ताकि पता चले हमें क्यों साअतु आया। मुब्तदा है और मुब्तदा मरफू होता है, ठीक है। ऐन अस्साअतु, क्या मतलब होता है इसका? घड़ी किधर है? हाँ, घड़ी किधर थी? हिया अला सरीरी। और कोई जुमला, और कोई लफ्ज? हिया अलल जिदारी, जिदार मतलब दीवार पर है, ठीक है। हाँ, और कोई चीज, और कोई लफ्ज? हिया अलल यदी, ठीक है। क्या मतलब अलल यदी? हाथ पर है, ठीक है। हिया अलल अर्दी, ठीक है। क्या मतलब अर्द? जमीन पर है, ठीक है। हाँ, चौथा जुमला। ऐना यासिरुन, ऐना यासिरुन, ठीक है। यासिरुन क्यों आया? एक दम्मा क्यों नहीं आया? नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझा आप लोगों ने। मैं बोला एक दम्मा क्यों नहीं लगा हुआ, दो दम्मे क्यों लगा हुआ है? एक ये क्योंकि अलिफ लाम इसम नहीं लगा मार्फा हुआ, है। ठीक है। क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। जब अलिफ लाम आता है तो फिर एक दम्मा आता है, सही है। जैसे अस्साअतु पढ़ा था हमने, उस पर एक दम्मा क्यों था? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ था। या सिरुन पढ़ेंगे इसको क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। या सिरुन क्या है? मुब्तदा है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खास नाम जो हम पढ़ चुके थे पिछले दर्स में, अलम, आलम, अहसन, आलम, सही है। क्या मतलब होता है आलम का? कोई भी नाम, नाम, सही है। निशानी। आलम कहते हैं नाम को, कोई भी इंसान चीज का नाम जो होता है वो आलम कहलाता है, ठीक है। हाँ, आइन यासिरुन, यासिरुन कहाँ था? यासिर कहाँ था? हाँ, हुआ फिल हमामी, हुआ फिल हम्मामी। और कोई लफ्ज? हुआ फिल मदरसा, और कोई लफ्ज? हुआ फिस्सूकी, क्या मतलब होता है हुआ फिस्सूकी? वो बाजार में वो है। बाजार में है, ठीक है। सूक कहते हैं बाजार को। हाँ, और कोई लफ्ज? हुआ फिल मतारी, क्या मतलब होता है मतार का? एयरपोर्ट पर है, ठीक है। एयरपोर्ट, मतार। और ट्रेन को क्या कहते हैं? हाँ, क़ितार, क़ितार, ठीक है। हाँ, उसका पांचवा जुमला कौन पढ़ेगा? सर प्लेन को क्या कहते हैं? जी, प्लेन को क्या कहते हैं? प्लेन को क्या कहते हैं? ताइरुन, ताइरा, ताइरा, ठीक है। ताइरा कहते हैं प्लेन को, ताइरतुन। हाँ, ऐन आमिनतु, क्या मतलब होता है? आमना कहाँ है, ठीक है। इसमें मुब्तदा कहाँ है? आमिना मुब्तदा है, ठीक है। हाँ, कहाँ थी आमना? हिया फिल मतबखी, हिया फिल फिल मतबखी। मतबखी, ठीक है। ये जवाब था। हाँ, कोई और जुमला, कोई और लफ्ज? हिया फिल गुरफती, ठीक है। और कोई लफ्ज? हिया अलल हिसानी, हाँ, हिया अलल हिसानी, हिया अलल हिसानी मतलब ऊपर घोड़े वो के। घोड़े पर है, ठीक है, सही है। हाँ, छठा जुमला। छठा जुमला। आमिनतु फिल गुरफती, नहीं, आमिना नहीं है, क्या है? आमिना, आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतुन फिल, आमिनतु फिल गुरफा, ये सवाल है ना। क्या आमिना, आमिनतु फिल गुरफती, ठीक है। हाँ, क्या मतलब होता है? क्या आमिना, क्या आमिना कमरे में? हाँ, चलो अब इराब करें जुमले का। हाँ, इराब करें जुमले का, जुमले का इराब करें। आमिना पहले क्या आ रहा है? मुब्तदा, कहाँ है मुब्तदा, कहाँ है खबर, कहाँ है जुमला इस्मी है, फेली है, क्या है ये? जुमला इसमें
जुमला इसमी है तो मुब्तदा और खबर किधर है? हाँ आमिना मुब्तदा आमना मुब्तदा है, आमिना मुब्तदा है गुरफती खबर, फिल गुरफती खबर है। और नहीं, ये सवाल है फिल गुरफती खबर है। सर, ये तो सवाल है। हाँ तो ये सवाल है, ये तो मेरा सवाल है। हाँ अस्मा जो इस्तिफाम है, अस्मा इस्तिफाम किसको कहते हैं? अस्मा इस्तिफाम जो सवाल के लिए सवालिया जो इसम होता है, ठीक है। ये अस्मा इस्तिफाम जो है बेसिकली इस्तिफाम जो सवालियत सवाल करते हैं, सवाल पे दलालत करते हैं, वो इन दो उसकी दो कैटेगरी हैं, ठीक है। एक है इस्म की और एक है हर्फ की, ठीक है। इस्म का हमने पढ़ा था, इसमें इस्तिफाम इसको कहते हैं। इस्तिफाम क्या मतलब होता है इसमें इस्तिफाम का? सवाली वो अल्फाज जो सवाल पर दलालत करते हैं और इस्म में से हैं, ठीक है। वो इस्म में से हैं और सवाल पर दलालत करते हैं। ये सारे अस्मा इस्तिफाम जितने भी है ना, अभी हमने कम पढ़े, आगे हम जितने भी पढ़ेंगे ना इसमें आ जाता है मा, मिन हम पढ़ चुके हैं, सॉरी मन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कौन सा पढ़ चुके हैं? आईना। और कौन सा पढ़ चुके हैं? माँ। मता पढ़ा है, माँ लिख दी है, ठीक है, सही है। जितने भी अस्मा जो भी इस्तिफाम पर दलालत करते हैं ना वो सारे अस्मा इस्तिफाम में आते हैं, सही है। जो भी इस्तिफाम पर दलालत करते हैं वो सारे अस्मा में आते हैं सिवाय दो के, सिवाय दो के। वो जो दो है ना वो हर्फ में आते हैं। कौन कौन से दो हैं वो? हाँ, एक हमजा, दूसरा हल, अहसंत, दूसरा हल, ठीक है। ये हल हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी सवाल पे दलालत करता है और हमजा भी सवाल पे दलालत करता है। हमजा हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये भी सवाल पे दलालत करता है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है? हर्फ में। हर्फ में आने से क्या फायदा हमें पता चलता है कि ये हर्फ में आया या वो इसमें आया? इससे क्या फायदा होता है हमें? मुब्तदा खबर का पता चलता है, ठीक है। उसका एराब होगा, इस्म का हमेशा एराब होगा और हर्फ का एराब नहीं होगा, ठीक है। हर्फ क्या होता है? वो जो जुमले के दरमियान में आता है सपोर्ट करने के लिए, तो वो हर्फ होता है, तो इसका कोई एराब नहीं होगा। हाँ अलबत्ता इस्म है तो इसका एराब होगा, ठीक है। इसलिए हमने देखा आमिनतु फिल गुरफती, तो हमें पता चल गया इसमें आमिना मुब्तदा है, ठीक है। फिल गुरफती जार व मजरूर शिबह जुमला खबर, तो मुब्तदा और खबर हो गया। तो फिर शुरू में जो हमजा है वो क्या है? तो वो क्या है? हर्फ है, हर्फ इस्तिफाम। इसको क्या कहेंगे? हर्फ इस्तिफाम, ठीक है। ये हर्फ इस्तिफाम है। जब हर्फ इस्तिफाम पता चल गया तो हमें तो फिर इसका एराब नहीं होता। हमें मुब्तदा और खबर दोनों मिल गए, इसका हर्फ का एराब नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है आमिनतु फिल गुरफती, आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है, ठीक है। तो मुब्तदा और खबर हमारे पास दोनों जमा हो गया। हाँ, इसका जवाब क्या? आमिना किधर थी? हिया फिल मतबखी। हाँ, इसका जो हमजा आता है उसके साथ क्या आता है? ला या नाम में जवाब दिया जाएगा। क्या मतलब होता है ला या नाम में? हाँ, या तो इस बात में या नफी में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ क्या आमिना कमरे में है, तो आप क्या जवाब देंगे उर्दू में भी? या तो बोलेंगे जी गुरफे में, या फिर आप बोलेंगे नहीं गुरफे में नहीं है, कहीं और है, ठीक है। तो ये जब भी हमजा के साथ आता है, एक दफा रिपीट कर देंगे इसमें इस्तिफहाम और हर्फ इस्तिफहाम। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या बता रहा था? हाँ, जब भी हमजा के साथ आएगा तो हम उर्दू में भी जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये इसका जवाब यही बनता है, या तो हाँ में आएगा इसका जवाब या फिर नहीं में आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। हाँ, इसमें इस्तिफहाम और हर्फ इस्तिफहाम कौन रिपीट करेगा? ऑनलाइन को रिपीट कर सकता है जिसको समझ में आया हो? जी सर। हाँ बताएं। जिससे जो हर्फ इस्तिफहाम होते हैं उनका जवाब हाँ या ना में दिया जा रहा है। नहीं, इसमें इस्तिफहाम और हर्फ इस्तिफहाम में क्या फर्क है? हालत नहीं होती है। जुमला वो अल्फाज जो सवाल पर दलालत करते हैं वो सारे अस्मा में आते हैं सिवाय दो, तो दो जो आते हैं वो हर्फ में आते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, जिसने जवाब दिया आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें इस्तिफहाम जितने भी अस्मा जो भी इस्तिफहाम पर दलालत करते हैं, इस्तिफहाम से मुराद क्या है? सवालिया। कोई भी ऐसा लफ्ज वाहिद जो सवाल पे दलालत करता है, ठीक है, वो सारे के सारे आते हैं अस्मा में, ठीक है। उसको वो कहलाया जाता है अस्मा। यानी कि ये माँ है, जैसे हमने पढ़ा था मा हादा, ठीक है, तो ये सवाल है मा हादा, आगे इस्तिफहाम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मा हादा ये क्या चीज है। तो इसमें हमें मुब्तदा और खबर तलाश करना है। तो इसमें से क्या मुब्तदा और क्या खबर है? हादा खबर है। कैसे पता चला हादा खबर है? जिसके बारे में बात हो रही है और उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये मारिफा है। मैं बोलो ये क्या चीज है, तो ये मारिफा है, ठीक है। और माँ जो है वो नकिरा है, ठीक है। तो माँ खबर वही मुकद्दम और हादा मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। तो मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इसमें हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये है इस्म, ये इस्म है, इसलिए हमने इसको खबर रखा है,
ठीक है, इसम है तो इसलिए उसका एराब हुआ, वो खबर रखा है। सारे के सारे इस्तिफाम जो है ना वो इसम में आते हैं सिवाय दो के, हमजा और हल। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? हर्फ में। क्या फायदा इससे हासिल होता है कि हर्फ में आता है कि इसका एराब नहीं होता? क्या मतलब है एराब नहीं होता? हाँ, क्योंकि ये ना मुब्तदा बन सकता है, ना खबर बन सकता है, ना कुछ बन सकता है, ये सिर्फ जुमले में इस्तेमाल हो रहा है, जुमले को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, किससे? हाँ, हर्फ जो है ना वो शिबे जुमले में आ जाएगा, वो दोनों मिलके शिबे जुमला बनता है, क्योंकि उसमें फी भी आ रहा है और अल गुरफा भी आ रहा है, तो अल गुरफा भी आ रहा है और फी भी आ रहा है, तो हर्फ जार ये हर्फ है, फी जो है वो हर्फ है, लेकिन जो जिसको मजरूर कर रहा है वो तो इसम है, वो इसम है ना। फिल मक्तबी, तो अल मक्तब क्या है? इसम है और है भी मारिफा। ठीक है, ताकतवर इसम है, तो ये दोनों मिलके शिबे जुमला बन जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये दोनों मिलके शिबे जुमला बन रहा है और वो खबर की जगह पर है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हर्फ अगर है तो उसका कोई एराब नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ जो आया है अमीनतुन, तो हम बोलेंगे ये जो पहला हमजा आया है ये हर्फ इस्तिफहाम है, इसका कोई एराब नहीं होगा। फिर आगे चले जाए, इसका कोई एराब नहीं होगा तो फिर ये क्या है तो जुमला, है तो जुमला, तो फिर क्या है ये, कौन सा जुमला है? फिर हमें पता चलेगा आगे आमीनतु आ रहा है तो ये जुमला इसमी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें मारिफा, इसमें मुब्तदा और खबर किधर है, तो हमें पता चलेगा आमीनतु ही मुब्तदा है। ठीक है, और फिल गुरफती जार मजरूर शिबह जुमला खबर। ठीक है, तो मुब्तदा और खबर बन गया और शुरू में जो इस्तिफहाम आया वो हर्फ है, इसलिए उसका एराब नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सर एक सवाल था। हाँ पूछे। कि ये जो आप एराबी हालत कह रहे हैं कि एराब इसका देखें, तो यानी इसमें से ये देखना होगा कि मुब्तदा खबर नकीरा और मारफा ये देखना है, इसको एराबी हालत कहा जाता है कि इसका एराब क्या है, वरना अमूमन तो एराब जबर जेर पेश इनको कहा जाता है। सवाल समझ में नहीं आया मुझे, सही से समझ में आया किसी को? आपकी आवाज यानी आप जो बात कर रहे हैं ना कि इसके एराब, इसका एराब क्या होगा, तो उसमें ये इसका एराब यानी इस चीज को, एराब की डेफिनेशन थोड़ी बता दें, एराब किसको? एराब की डेफिनेशन क्या है? हाँ, बेसिकली एराब उसको कहते हैं जिसके आखिरी हर्फ पर कोई अलामत में से एक अलामत है, या तो जबर है या फिर जेर है या फिर पेश है। ठीक है, ये होती है एराबी हालत। सही है, अब जब जुमले के आखिर में हम कोई ऐसा लफ्ज आता है, उसके आखिर में जब ये एराबी हालत बदलती है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ, हमने पढ़ा था हादा, अब आप लोग मुझे बताएंगे हादा कलमुन मस जी, दाल के ऊपर क्या आएगा? दो पेश आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एराब। कैसे पता चला आपको दो पेश आएंगे? मुब्तदा अलिफ लाम नहीं है। ठीक है, दूसरा और पेश क्यों आया? मुब्तदा मरफू होता है क्योंकि जुमला इसमी है, और ये क्या है? मस्जिदन इस मुब्तदा मस्जिदुन खबर है और ये मरफू होता है। खबर है, तो फिर मुब्तदा किधर है? हादा मुब्तदा है। ठीक है, हादा मुब्तदा है और मस्जिदुन खबर है। जब हमें पता चल गया ये खबर है तो इसकी हालत एराब क्या होगी? ये मरफू होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जुमला, मुहम्मदुन फी फिल मस्जिद, सलमान से कह रही हूँ, दाल के ऊपर क्या होगा? दाल के ऊपर क्या होगा? दाल के नीचे जेर होगी, दाल के नीचे जेर होगी। क्यों नीचे जेर होगी? क्योंकि अलिफ लाम आया है, क्योंकि अलिफ लाम आया है, क्योंकि अलिफ लाम की वजह से एक आया है। ठीक है, लेकिन जेर क्यों आई है, कसरा क्यों आया? फी आ गया फी की वजह से। अब देखिए यहाँ भी मैंने मस्जिद लिखा है, यहाँ भी मस्जिद लिखा है, लेकिन यहाँ दो पेश आ रहा है, यहाँ एक जेर आ रहा है, तो ये चेंज हो रहा है ना? ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दो पेश थे यहाँ, हालांकि है मस्जिद ही, लेकिन यहाँ दो पेश आ गए, यहाँ एक है। अच्छा, अगर मैं इसको अलिफ लाम के साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अल मस्जिदु। सही है, अब यहाँ भी अल मस्जिद लिखा है, यहाँ भी अल मस्जिद लिखा है, लेकिन यहाँ एक पेश आया, यहाँ एक जेर है, यहाँ दो पेश आए, तो ये फर्क क्या क्यों हो रहा है? ये फर्क, हाँ ये फर्क जो हो रहा है ये असल में एराब की वजह से हो रहा है। हाँ सर आपने कहा था कि मुब्तदा वो होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी, तो हाँ। मस्जिदुन, तो हाजा मस्जिदुन में तो मस्जिदुन ही मुब्तदा हुआ ना? नहीं, बेसिकली हादा जो है ना इसके बारे में बात हो रही है। हादा, हादा इसे में, हादा भी इसे में, हमने नहीं पढ़ा हादा, हादा भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें इशारा कहलाता है, इसमें इशारा यानी कि वो इस्म जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। सर चीजें काफी एराब जो है वो जबर जेर पेश है। ठीक है, एराब ये जो जबर जेर पेश है ना, ये जो चेंज हो रहा है, बेसिकली एराब हमें ये बताता है कि जबर जेर पेश में से कौन सा आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, एराब इसका नाम है कि जबर जेर पेश क्यों आएगा और
एक तो आएगा क्या और फिर क्यों आएगा, उसकी वजह क्या है आने की। सर ये चीजें तो काफी कंफ्यूजिंग हो रही हैं, इसको हम मतलब कैसे याद रखें? क्या कंफ्यूजन हो रही है मुझे एक बताएं। सर सारा कुछ मिक्स अप हो रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स। मिक्स अप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हाँ सर ग्रामर ही जो है लैंग्वेज का मैंने- डिफरेंट जी मैंने कहा ग्रामर ही लैंग्वेज का डिफरेंट पार्ट होता है, और उसको इतनी जल्दी में सब चीजें फिर वो जो है ना जंबल आप लोगों को समझ में आ गया है सारी चीजें, लेकिन सिर्फ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए एराब की वजह से। ऐसे ही है, एराब की वजह से सिर्फ कंफ्यूज हो गए एराब वाले सवाल से, बाकी सब आता है आप लोगों को। ऐसे ही है। हाँ सर एक क्वेश्चन था। एक सेकंड आप लोगों को कंफ्यूजन किस चीज में आ रही है मुझे ये बताएं ताकि फिर मैं उसको सॉल्व करूं। सर अराब ही की वजह से आ रही है कि कहाँ पे कौन सा अराब आएगा और कैसे आएगा और कैसे, ये आपस में मिक्सअप हो गया सारा। बेसिकली एराब किसको कहते हैं, एराब कहते हैं कि जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं एक मिसाल लिख देता हूँ, ठीक है। चलें, ये 3 मिसालें मैंने लिखी हैं। अब आप लोग बताएं, मैंने इस पे जबर जेर पेश नहीं डाले, ठीक है। अब आप में से कोई एक बताए ये हादा कलम क्या आएगा। कलमुन। हादा कलम। कलमुन, कलमुन क्यों आएगा कलमुन? क्योंकि सर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। अब ये जो मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या आएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्यों आएगा, ये जो दो सवाल है ना ये एराब है। क्लास वालों को तो नजर आ रहा है, हमें तो नहीं धरने आ रहा। सर इसके लिए स्क्रीन हटाइए सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को भी नजर आ जाए। अगर बुक सबके पास है तो बुक दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। सबके पास नहीं है। बेसिकली ये 2 सवाल आते हैं एराब में। एराब में हमेशा ये 2 सवाल आते हैं। एक तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, जो मैंने पहला सवाल है पूछा यहाँ आएगा क्या, और फिर दूसरा सवाल क्यों आएगा। ये 2 बेसिकली एराब इसी को कहते हैं, ठीक है। अक्सर लोग एराब से घबरा जाते हैं, एराब क्या होता है, फिर उससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये एराब ये 2 चीजों का नाम है, 2 सवालों का नाम है। एक तो यहाँ क्या आएगा और दूसरा क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, अल कलम मकसूर, अल कलम पे क्या आएगा, एक पेश आएगा, 2 पेश आएंगे, एक आएगा, एक पेश आएगा, ठीक है। ये आपको किससे पता चला एक पेश आएगा, अलिफ लाम की वजह से, अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। बस यही एराब है। दूसरा सवाल एराब का कि क्यों आएगा, क्यों आया, पेश क्यों आया, मुब्तदा है, क्योंकि वो मुब्तदा है, ठीक है। जुमले के शुरू में आया है और इसे में तो ये मुब्तदा, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये एराब है बेसिकली, ठीक है। यहाँ क्या है, अल कलम अला अल मकतब, अल कलम अला अल मकतबी, कलम मु एक पेश आएगा, एक पेश आएगा, एक पेश आएगा, और अला अल मकतब पे जेर, एक मकतबी एक से रहेगा, 2 से रहेंगे सर, एक। ये जो 2 सवाल है ना ये एराब है, क्या आएगा और क्यों आएगा, ये एराब है, ठीक है। मतलब कोई भी आपके सामने एक ऐसा किताब आती है जिसपे जबर जेर नहीं डले हुए, तो आपको पता है कि मुझे यहाँ क्या डालना है और क्यों डालना है। ये 2 सवाल का नाम है एराब है। समझ में आ गया? यस सर आ गया। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। हाँ हाँ, अगर ये मैं अलिफ लाम इसमें से हटा दूंगा तो क्या आएगा, कलमुन, कलमुन, सही है, समझ में आया? एराब ये 2 सवाल को कहते हैं, क्या आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। हमेशा ये 2 सवाल याद रखने हैं। क्या जेर जबर का क्या है? हाँ, ये अभी हमने सिर्फ पेश पढ़ा है ना। जेर आएगा, जैसे मैंने लिखा ना अल मकतबी, मकतबी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, अल मकतब पे जेर आएगा, ये जेर आ गया ना, जेर आया और क्यों आया, हरफ जर, क्या हर्फ जर है उससे पहले और ये इससे मजरूर है, ठीक है। ये 2 सवाल आपको पता है तो आज का मतलब आपको एराब पता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो अल मकतबी है, जो अल मकतबी का अलिफ लाम है, ये मार्फा नहीं होगा क्या? जी जी, क्या सवाल क्या है? ये जो आपने लिखा है अल मकतबी, ये जो मकतबी पे अलिफ लाम है, ये इसमें मार्फा नहीं होगा? इसमें मारिफा नहीं होगा? मैं पूछ रही हूँ, ये इसमें मारिफा नहीं होगा? क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ऐना मुहम्मदुन हुआ फिल गुरफती, इस तरह ये सब इसमें मारिफा नहीं होगा? ये इससे मारिफा है, ये बिल्कुल अल मकतब जो मैंने लिखा है वो इससे मारिफा है, इसलिए एक जेर है, ठीक है। ये इससे मारिफा है, लेकिन सिर्फ जब ये अल मकतब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ अल मकतब लिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पेश आएगा, पेश आएगा। मैंने सिर्फ लिखा है अल मकतब, मैंने सिर्फ लिखा है अल मकतब, मैंने उसके ना आगे कुछ लिखा है ना पीछे कुछ लिखा है, अल मकतब, ठीक है। इस पे क्या आएगा, पेश आएगा। क्यों आएगा पेश,
अलिफ लाम की वजह से अलिफ लाम लगा हुआ है मारफा हो। और नॉर्मल इसकी डिफॉल्ट हालत जो होती है वो पेश ही होती है, माइक बंद करने के लिए कह और रहे हैं। एक पेश होगी क्योंकि Disturb हो रहा है। अलिफ लाम की वजह से। ठीक है, सारे अपने सर माइक मैं ये पूछ रही हूँ, क्या कहते हैं, ऑनलाइन। हाँ पूछे। सर मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ। आपने पिछले उसमें ये बताया था आइना मुहम्मदुन हुआ फिल गुरफती, तो हुआ जो है वो इस्म है और वो मुब्तदा है, तो फिल गुरफती में जो अलिफ लाम जो आ रहा है गुरफा पे, तो वो मारफा होगा, तो मारफा तो मुब्तदा होती है। फिल गुरफती में, जी फिल गुरफती में आप क्या कह रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ, फिल गुरफती में आपने बताया ये शुबह जुमला है और ये खबर है, हाँ क्या कहते हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ और खबर जो होता है आपने बताया था वो नकिरा होती है, जबकि ये गुरफती में जो अलिफ लाम है तो इसकी वजह से ये मारफा नहीं होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सिर्फ एक जो है ना, अगर सिर्फ मैं अल गुरफा लिखूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ अगर अल गुरफा लिखूंगा तो ये इसे मारिफा कहलाएगा, क्योंकि भाई एक लफ्ज है ना। अब हम एक लफ्ज को देखेंगे कि ये क्या है, इसे में फ़िल है, हर्फ है, इसे में हम देखेंगे कि मारिफा के नकिर है, तो हमें पता चलेगा ये अल क्योंकि लगा हुआ है तो ये मारिफा है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अभी जो ये आ रहा है, इससे पहले आ रहा है मुहम्मदुन मिसाल के तौर पे, ठीक है, मुहम्मदुन फिल गुरफती, अब इसकी हालत बदल गई है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मुहम्मदुन फिल गुरफती, अब यहाँ हम देखेंगे बात किसके बारे में हो रही है, मोहम्मद की, मोहम्मद के बारे में हो गई, तो फिर ये मुब्तदा है। सही है, ये हमें पता चल गया ये मुब्तदा है। ठीक है, एक सेकंड में बताता हूँ। मोहम्मदुन हमें पता चल गया मुब्तदा है। ठीक है, अब जब मुब्तदा है तो हमें खबर तलाश करनी है। ठीक है, अब खबर जो है वो एक जुमला तो है नहीं हमारे पास, पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे अलकलम मकसूरुन, तो एक लफ्ज है। अब ये एक लफ्ज तो है नहीं, ये दो लफ्ज हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला ये जब दो लफ्ज हैं और तो ये जुमला है, जब ये जुमला है लेकिन ये जुमला मुफीदा नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम एक है शिब्ह जुमला। मुफीदा का क्या मतलब होता है? फायदेमंद। अगर मैं इसको हटा दूंगा, मोहम्मद को हटा दूंगा, तो फिल गुरफती कोई मुझे फायदा देगा? सिर्फ फिल गुरफती नहीं। ठीक है, तो ये जो है फिल गुरफती मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा, तो लेकिन है ये जुमला, तो मैं इसका नाम क्या दिया गया है? शिब्ह जुमला। तो ये शिब्ह जुमला जो है ये खबर बन जाता है। ठीक है, और सर वो नकरा होती है। हाँ, और ये नकेरा बेसिकली, अब कोई एक लफ्ज तो रहा नहीं कि हम उसको बोले ये मारिफा या नकेरा है। ठीक है, लेकिन ये एक जुमले की सूरत अख्तियार किया गया जो नाकिस है, एक तरह से आप उसको बोले कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि हमें पूरा फायदा नहीं देगा। ठीक है, तो सर इसको हम ये डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि ये मारफा है या नकरा है, ये एक नाकिस जुमला है। हाँ बस, अब हमारा जो मसला था बेसिकली हमारा जो मसला है वो क्या है कि ये अल गुरफा पे क्या आएगा, आखिरी में क्या आएगा, इसमें अल गुरफा तो आएगा। सामने है, ये इस्मुल मजरूर बन गया, ये इससे मजरूर बन गया। ठीक है, तो हमारा मसला जब हल हो गया फिर उसके बाद जरूरत नहीं है इसको देखने की कि मारिफा है या नकिरा है। ठीक है, ठीक है सर, लिखे हुए होंगे आगे इंशाल्लाह। ठीक है, समझ में आया? यस सर। जी सर, आ गया। हाँ चले, अब अगला जुमला पढ़ें जल्दी से, मेरा सारा टाइम निकल गया। चलो आप लोगों को समझ में तो आ गया ना कम से कम। हाँ, अयासिरुन फिल मत्बख। चले, अब ऑनलाइन वाले में से कोई एक जवाब देगा। अयासिरुन फिल मत्बख क्या मतलब होता है इसका? यासिर किचन में है, यासिर किचन में है, यासिर किचन, क्या यासिर किचन में है? क्या यासिर किचन में है? ठीक है, क्या यासिर किचन में है, तो ये सवाल है। सही है। हाँ, अब एराब करें इसका। अब हमें पता करना है ये क्या है, जबर जेर पेश क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हमजा के ऊपर क्या आएगा? सब चुप रहना। हर्फ इस्तिफाम। हमजा पर क्या आएगा? हर्फ इस्तिफाम। फतहा। हाँ, क्यों आएगा फतहा? क्योंकि सर ये इस्तिफामिया जुमला बना रहे हैं इसलिए। हाँ, ये इस्तिफाम है तो हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है इसमें क्या आएगा। ठीक है, ये हर्फ है, इसका एराब नहीं होता। ठीक है, और ये इस्तिफाम पे दलालत करता है, ये हमें पता होना चाहिए। सही है, ये हर्फ है, हर्फ का एराब नहीं होता, हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। या सिर पे क्या आएगा? दो पेश। दो पेश आएंगे। क्यों दो पेश आएंगे? क्योंकि ये नाम है, नाम है, अलम। इसमें नकरा है। नहीं, दो पेश क्यों आएंगे? अलिफ लाम नहीं है। हाँ, सर अलिफ लाम नहीं है, अलम है और अलिफ लाम नहीं है। ठीक है, अलम है ये, अब हमें पता चल गया अलम है, अलिफ लाम नहीं है, तो क्या इसका नतीजा क्या होगा? अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आएगी, एक आएगा। ठीक है, तनवीन नहीं आएगी। सही है, एक कोई भी चीज एक आएगी, तनवीन नहीं आएगी। अब हमें पता करना है पेश क्यों आएगा? मुब्तदा है, क्योंकि मुब्तदा है, हमेशा मुब्तदा है। ठीक है, मुब्तदा है, मुब्तदा की वजह से आएगा पेश। ठीक है, या दो पेश या और भी अलामत, और अलिफ लाम ने हमें बताया कि एक आएगा, दो पेश नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये या सेरून पे अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो दो पेश आएंगे। आया सेरून, तो ये मुब्तदा है। ठीक है, फिल मतबखी क्या है? किचन में हर्फ जर इस्मुल मजरूर और शिबह जुमला। हाँ, हर्फ जर इस्म मजरूर शिब्ह जुमला खबर। हर्फ जर इस्म मजरूर शिब्ह जुमला खबर। सही है, तो फिल मतबख पे क्या आएगा? क्या आखिरी में
जेर आ जाएगी, जेर आएगी, ठीक है। हाँ सर कसरा आएगा, कसरा आएगा, सही है ना। बस ये है एराब बेसिकली, सही है। आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या आ रहा है। या सिरुन सर पे आपने दो कहा पेश है आएंगे। या सिरुन होगा, 2 पेश आएंगे, तो ऊपर वाले जुमले में आमीना तू लिखा हुआ है। हाँ ये अब हमें आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी हमारे पास इंशाल्लाह टाइम है, हम आगे हमारा यही दर्स आ रहा है, ठीक है। हाँ आखिर दूसरा सवाल पढ़ें। मेरा नाम शायान सुहेल है जी, कोई सवाल था? अच्छा चले दूसरा जुमला पढ़े आगे। मन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती, मन फिल गुरफती का क्या मतलब है? कमरे में कौन है? कमरे में कौन है, ठीक है। मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है। अब आपका टेस्ट होगा। अब मैंने इतनी देर बोल लिया ना, 45 मिनट, अब आपका टेस्ट है। मैं देखता हूँ ये समझ में आया कि नहीं आया। मन फिल गुरफती, हाँ क्या है ये जुमला? जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया है, कैसे पता चला? जुमला इस्तफहामिया है सर, मन से जी, मन सवाली से जुमला है मन ऐसे में जी, मन इसमें इसमें मन इस्तफहाम है। सर इस्तफहामिया वर्ड है ये, हाँ इस्तिफहामिया है, इसमें इस्तिफहामिया, ये जुमले फेलिया है। तो ये जुमला इस्मिया है। एक सेकंड, हाँ क्या ऑनलाइन वाले क्या बता रहे? जुमला फेली है, सर ये इसमें सवालिया इस्तिफहाम है। सवाल इस्तिफहामी है ना? सवालिया जुमला है। जुमला इसमें है। जी सर, हर कैसे जमात पता चला जुमला जुमला इस्मिया इसमें है? क्योंकि जो मन है वो इसमें इस्तिफहाम है। मन एकदम है, मन है जो वो इसमें इस्तिफाम है। कैसे पता चला मन इसमें इस्तिफाम है? क्योंकि सर जबर कौन है सर, जबर की वजह से। सर आपने बताया था जितने भी सवालिया में लिखे हैं सारे अस्मा जो सारे इस्तिफाम जो है वो अस्मा तो आए में, हम अलिफ और सारे इस्तिफाम जो है वो इस्म की कैटेगरी में आते हैं, सिवाय अलिफ और हल के। हमजा और सिवाय दो के, हमजा के और हल हल के। ये हमजा या हल में से है, तो ये हर्फ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसम है, ठीक है। इसमें इस्तिफाम है तो फिर जुमला इसमी है। जुमला इसमी है तो हमें क्या ढूंढना है इसमें? मुब्तदा और खबर। हाँ, आप बताएं मुब्तदा किधर है और खबर किधर है? मुब्तदा है मन, मन मुब्तदा है नहीं, और ये क्या है? शुभ जुमला, इस्मुल मजरूर, इस्म मजरूर, में मजरूर, शुभ ये जुमला, क्या है? शिब्ह जुमला। जुमला समझ में आ गया? पहले अगला जुमला पढ़ें। वमन फिल हम्मामी, और बाथरूम में और कौन है? हम्माम में कौन है? हाँ कौन था हम्माम में? यासिर, हम्माम का क्या मतलब होता है? बाथरूम के लिए। यासिर था, तो कैसे जवाब कैसे देंगे? यासिरुन फिल हम्मामी, हाँ हाँ यासिर फिल हम्मामी, ठीक है। क्या आएगा बताएं? यासिरुन के यासिरू? यासिरुन, यासिरुन, क्यों यासिरुन? अलम है ये, क्योंकि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, ठीक है। अलिफ लाम भी नहीं है। और पेश क्यों आए? पेश के उसमें से क्यों आए? मुब्तदा, क्योंकि ये मुब्तदा है, ठीक है। ये मुब्तदा है, जुमला इसमिया है और इसम है तो फिर ये मुब्तदा है। हाँ खबर क्या है फिर? फिल हम्मामी, हम्माम में इसम, हर्फ जर, और फिजार से मजरूर, इस्मुल मजरूर, शिब्ह जुमला, जुमला खबर, खबर। ठीक है। समझ में आ गया? यस माज़ा अल मक्तबी, हाँ जल्दी जल्दी। माज़ा अल मक्तबी की क्या मतलब है? मेज के ऊपर क्या है? मेज, माज़ा का क्या मतलब होता है? क्या? मतलब ये भी इस्तिफाम पे दलालत कर रहा है, ठीक है। ये अलिफ, ये हमजा या हल में से है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये इसम है। में है। एक और इसम आ गया हमारे पास, माज़ा, ठीक है। हाँ अब बता माज़ा क्या है जुमला? माज़ा अल मक्तबी, हाँ जुमला इसमी है। अब ये जुमला इसमी है तो क्या है? मुब्तदा खबर किधर है? हाँ मुब्तदा किधर है? माज़ा, माज़ा मुब्तदा है, यस, माज़ा मुब्तदा है, ठीक है। माज़ा मुब्तदा हो गया, खबर किधर है फिर? अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, हर्फ जर, इस्म मजरूर, शिब्ह जुमला, जुमला और खबर, शिब्ह जुमला खबर, ठीक है। माज़ा अल सरीरी, हाँ कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है। माज़ा का मतलब क्या होता है? क्या? मुब्तदा, इस्तिफहाम है। बेड पे कौन है? हाँ क्या बेड पर, है? मतलब क्या बेड पर कौन है? क्या ठीक जी क्या है? माज़ा का हाँ मतलब गैर आकिल के लिए सवाल हो रहा है। अहसन, गैर आकिल के लिए सवाल। अच्छा इसमें एक चीज याद रखें, माज़ा जो है, माज़ा जो है, माज़ा जो है, Yes. माज़ा और माँ का मायना एक ही होता है,
जो हमने सबसे पहले लिया था माँ, माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्या? गैर आकिल के लिए, मादा भी गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। माँ का क्या मतलब होता है? क्या? इसका भी मतलब होता है क्या, ठीक है? मादा का भी मतलब होता है क्या। गैर आकिल का मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है। एक जो आपने बताया था मुकद्दम और मुअख्खर, तो इरादा है इसमें वो ना, सब कहाँ आ रहा है? मादा अराद अल्लाह बिहादा मसला, तो अरादा इरादा है, इरादा आकिल है या गैर आकिल है? गैर आकिल है, ठीक है। और यहाँ किसके बारे में सवाल हो रहा है? सर एक सवाल था सर, माँ और माजा का मतलब सेम है, तो फिर माँ और मादा का मतलब क्यों नहीं सेम है। इस्तेमाल हो रहा? हाँ, माँ और मादा का मतलब सेम है और इस्तेमाल भी सेम है, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पर माँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं माजा की प्लेस को? यहाँ माँ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हाँ, यहाँ माँ भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं, लेकिन आला आ रहा है ना, तो वो इस्तेमाल में नॉर्मली यहाँ पर मादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक, आपने बताया था मुकद्दम और मुअख्खर, ये जो मुब्तदा और खबर के मुतालिक, तो वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि मुब्तदा कौन सा है? नहीं, मुकद्दम और मुअख्खर जो आपने बताए, वो ऐसे पता चलेगा कि आपको पता चल गया ये मुब्तदा है, तो आप देख लो उसकी पोजीशन अगर बाद में आ रही है तो वो मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है। जैसे कि ऐना मुहम्मदुन, तो ये इस्तिफहामिया हो गया ना, इना। हाँ, इस्तिफहामिया हो गया, तो ये इस जुमला इसमी है, इसमें मुब्तदा और खबर किधर है? तो ये इस्तिफहामिया भी है और मुब्तदा भी है, दोनों है इना जी। आईना जो है इस्तिफहामिया भी है और मुब्तदा भी है। नहीं, आईना का देखें, एक तो है इसके नौ, सिर्फ आईना अगर लिखा होगा तो ये क्या चीज है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे ये जुमला ये इसमें इस्तिफहाम है, ठीक है, ये इसमें इस्तिफहाम हो गया अकेला। अब मैं बोल रहा हूँ जुमले में इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, जुमले में इसका आने का मकसद क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये है खबर, ठीक है। इसका अब मैं पूछूंगा इसका एराब क्या है, तो इसका एराब है खबर। मुब्तदा ये मोहम्मद क्या है, तो मैं बोलूंगा मोहम्मद एक मुज़क्कर का नाम है, ठीक है। अभी तो ये हमें पता है कि मोहम्मद एक मुज़क्कर का नाम है, बहुत सारे जो उर्दू भी नहीं बोलते उनको ये भी बताना पड़ता है मोहम्मद एक मुज़क्कर का नाम होता है, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ मोहम्मद को देखेंगे एक मुज़क्कर का नाम होता है, लेकिन इस जुमले में क्या है ये, तो आप क्या बोलेंगी? मुब्तदा, ठीक है, ये मुब्तदा है। आईना खबर कैसे हो गया? हाँ, आईना खबर कैसे हो गया? आईना खबर कैसे हो गया? हाँ, जवाब दें, आईना खबर कैसे हो गया? कैसे पता चला मैं आईना खबर है? क्योंकि ये हमें पता चलता है ना इसकी वजह से कि मोहम्मद कहाँ है। मोहम्मद के बारे में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आज भी मोहम्मद के बारे में हो रही है, ठीक है। इसमें से मारिफा और नकेरा कौन सा है, कौन सा मारिफा और कौन सा नकेरा है? मोहम्मद मारिफा है, ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा मुब्तदा रहेगा, ठीक है। तो शेख आईना मुब्तदा नहीं हो सकता? नहीं, आईना मुब्तदा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नकेरा है, ठीक है। शेख आपकी आवाज कट गई बीच में, समझ में आ गया या अभी भी कुछ डाउट है? शेख आईना मुब्तदा क्यों नहीं है? आईना मुब्तदा क्यों नहीं है? जी, क्योंकि वो नकेरा है। दूसरा ये कि किसके बारे में बात की जा रही है जुमले में? मोहम्मद। जुमले में किसके बारे में बात की जा रही है? मोहम्मद मौजू है ना हमारा जी, तो मोहम्मद मुब्तदा रहेगा ना। जब मौजू हमारा मोहम्मद है तो मोहम्मद ही मुब्तदा होगा। मुब्तदा की एक जो सबसे मजबूत कड़ी वो क्या है कि जिसके बारे में बात की जा रही है जुमले में, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं शेख, पर ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? सर एक क्वेश्चन था। जी पूछें। हाजा मस्जिदुन में मुब्तदा कौन होगा सर? हाजा मस्जिदुन में मस्जिद मुब्तदा, मस्जिद मुब्तदा होगा। हाजा मस्जिद मुब्तदा खबर कौन सा है? जी, हाजा मस्जिदुन, हाजा मुब्तदा, हाजा मुब्तदा मस्जिदुन खबर है, कैसे पता चला? सर बात क्योंकि तो हाजा के से बारे में इब्तिदा हो रही होती है ना, जुमले इस्मिया है ये। हाँ सर, क्वेश्चन मत हाजा मुब्तदा है, हाँ, हाजा मुब्तदा है, मस्जिदुन क्योंकि खबर है। मस्जिदुन नकेरा भी है एक और तो ये जुमले के शुरू में आया है, बारे में हो रही है। ठीक है, जुमले के शुरू में इब्तिदा हुई है। है जी। दूसरा मारिफा है, सही है, और तीसरा इसी के बारे में बात हो रही है, हादा के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। और मस्जिद इसकी खबर है कि ये हादा क्या है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये मस्जिद है, ठीक है। तो ये तो शेख आईना भी खबर तो होने से शुरू कोई में नहीं आ रहा रोका। है। तो कंफ्यूजन, नेट नहीं आ रहा और क्या बोलोगे नेट सो कंफ्यूजन। सर यहाँ पे बात हाजा की हो रही है। सर बात हादा की हो रही है ना, मैं जब इशारा कर रहा हूँ तो मैं इशारे के बारे में बता कर रहा हूँ ये क्या चीज है। अच्छा जी, मतलब मैं इसका सवाल किस तरह करूंगा, मैं इसका सवाल किस तरह करूंगा अगर मुझे इसको सवाल बनाना होगा तो हादा मा हादा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा बात किसके बारे में हो रही है। तो जी हाँ, मा हादा तो किसके बारे में बात हो रही है? हाजा के बारे में, हाजा के बारे में। समझ में आ गया सबको? जी जज़ाकल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
सारी का क्या रिवीजन, इसका रिवीजन करना है, सारा बीच में रिवीजन चलता रहता है सारा। ये कहाँ था? भूल गया पीछे वाला। अच्छा सर एग्जाम का पोर्शन क्या है? ये समझ में आ रहा है आपको? असाइनमेंट का शुरू में हमने वैसे कुछ पढ़ा नहीं है, ये हमारा पहले ही है जुमला इस्मिया। हमने सबसे पहले ये, उससे पहले तो हमने हादा और मा हादा और यही सवालात पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद मेन जो हमारा असाइनमेंट मौजूद में चल रहा कहाँ है तक आएगा? वो जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में मुब्तदा खबर का है, आप यही चल रहा है अभी हमारा। मैडम हाँ ठीक है, पैसे लगेंगे, देख लेंगे इंशाल्लाह। वैसे बीच में आता रहेगा हमारे साथ, अब एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। सही है। हाँ कोई सवाल पूछ रहा था? कोई सवाल तो नहीं है किसी का? सर असाइनमेंट का कोई सवाल पूछ रहा था तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी मैंने सवालात नहीं बनाए इंशाल्लाह, लेकिन बनाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। सही है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलाम मेरा एक सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी पूछें। जितने भी इस्तिफामिया अल्फाज हैं जैसे कि माजा, मन, आईना, वो सब खबर होंगे? ये सब सवाल नहीं समझ में आपका, ये सब क्या है शेख? जुमले देखे, जुमले इसमें निकाल के खुद पढ़ते रहे आगे। जुमले इसमें सवाल जो आते हैं उसका इस्तिफामिया जो है ना, मन, माजा, आईना, ये सारे खबर होंगे? पढ़ो, आपको पता चल रहा है। तो आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप या तो मुझे लिख के बाद में भेज दीजिएगा या फिर अगले क्लास में सवाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? जी हमने किताब तौहीद का बाकायदा आगाज़ किया था। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि किताब तौहीद के शुरू के 5 से 6 जो चैप्टर्स हैं वो किस बारे में है? तौहीद, तौहीद के फ़ज़ाइल में है, इम्पोर्टेंस ऑफ तौहीद के बारे में। और पहला चैप्टर ये बता रहे हैं कि तौहीद ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। आपकी किताब में पहले चैप्टर का नाम क्या है? तौहीद इबादात की बुनियाद है। जयद। असल जो किताब है ख़वातीन, जज़ाकल्लाह, असल जो किताब है वो, उसमें पहले चैप्टर का कोई नाम नहीं है। पहले चैप्टर का कोई नाम नहीं। ये उर्दू वालों ने जो तर्जुमा किया है उसमें ये बात लिख दी है, क्योंकि चैप्टर इसी बारे में है, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम दे दिया है कि तौहीद तमाम इबादतों की बुनियाद है। इसलिए पहली आयत ये लाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं मैंने जिन्नों इंस को पैदा किया सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। यानी जिंदगी का मकसद, इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो इबादत करे। हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट मशहूर है कि जी दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी होनी चाहिए। जी है कि नहीं? दीन दुनिया बैलेंस। तो ये बात समझ लें कि दीन दुनिया बैलेंस ये कोई शरई कॉन्सेप्ट नहीं है। शरई कॉन्सेप्ट दीन ही है, सब कुछ दीन ही है। दुनिया भी दीन है, दीन भी दीन है। आप कहें जी हम क्या मकसद, हम दुनिया छोड़ दें, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप दीन के सही होलिस्टिक पर्पस को पहुंच ही नहीं सकते, आप दीन के बड़े मकसद को, दीन की इबादत को पूरी तरीके से पा ही नहीं सकते जब तक आप दुनिया में ना रह लें। वरना तो दुनिया बनती नहीं, डायरेक्ट जन्नत जहन्नम का कोई ना कोई फैसला हो जाता, सब चले जाते। चंद लम्हों की जिंदगी होती, आते कबूल करते और चले जाते। लेकिन दुनिया में रहना जरूरी है, दुनिया तर्क नहीं की जा सकती। लेकिन इस दुनिया में किस तरह रहना है, क्या करना है, ये भी दीन ही बताएगा। बैलेंस कोई चीज नहीं होती दुनिया में। इस राइट अमाउंट ऑफ टाइम किसको कितना देना है, राइट अमाउंट किस चीज की क्या कंज्यूम करनी है, भी दीन बताएगा। दीन ने मना नहीं किया कि आप पैसे कमाएं, दीन ने मना नहीं किया आप जॉब करें, दीन ने मना नहीं किया कि आप नॉलेज हासिल करें, इल्म हासिल करें, दुनियावी इल्म हासिल करें, कोई मना नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात ये बल्कि रेकमेंडेड है, वाजिब है, जरूरी है। दुनिया में रहना एक वसीला है, सबब है दीन के लिए, कि आप दीन को पूरा पहुंच ही नहीं सकते जब तक आप दुनिया में ना रहे। सही कुरान की आयत हदीस वो है ना कि दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना।
वक़िना अज़ाबन्नार। इससे लोग दलील पकड़ते हैं कि जी दुनिया में भी अच्छा अता कर और आखिरत में भी अच्छा अता कर। इसका दीन दुनिया बैलेंस है, बैलेंस नहीं हो सकती। यहाँ दुनिया से मुराद अच्छा यही है कि अल्लाह दुनिया में भी अच्छाई और भलाई अता कर। कई उलमा ने दुनिया की अच्छाई से मुराद क्या लिया पता है आपको? इबादत, नेक अमाल, कि अल्लाह दुनिया में भी हसनात अता कर, ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरे दीन पे चलने वाली हो। इससे अच्छी लाइफ और क्या हो सकती है कि इंसान जो अल्लाह कहे और रसूल कहे उसके कहे पे चले। इससे अच्छी कोई लाइफ हो सकती है? हाँ, इसके साथ साथ इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा लिबास पहनना, रिश्तेदारियां अपनाना, दोस्त अहबाब बनाना, दीनी बाउंड्रीज में जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है, सवाब का काम भी है। सही, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने पैदा ही हमें इबादत के लिए किया। अल्लाह ने पैदा इबादत के लिए किया है। इधर इबादत का माना क्या है? मेरी इबादत। इसके आखिर में, इबादत के आखिर में क्या लगी हुई है? ज़ेर लगी हुई है। ज़ेर क्यों लगी हुई है? मुतकल्लिम, मुतकल्लिम क्या होता है? जो बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैंने जिन्नो इंस को पैदा किया सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। मेरी इबादत, अरबी ज़बान में जब भी कोई लफ्ज़ बोला जाता है तो उसको जब आप उसकी ओनरशिप अपनी तरफ शो करें तो आखिर में या लगा देते हैं। जैसे अरबी में घर को क्या बोलते हैं? बैतुन। जब मैं कहूँ मेरा घर, मैं क्या कहूँगा? बैती। अरबी में कलम को क्या बोलते हैं? कलमुन। और अरबी में बोले मेरा कलम तो क्या बोलेंगे? कलमी। और इसी तरह बहुत सी मिसालें। इसी तरह यहाँ भी यही है, सही, कि लियाबुदून, ताकि वो इबादत करें, लियाबुदूनी, मेरी इबादत करें। यानी मैंने पैदा ही इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें। उलमा ने तफसीर तबरी वगैरह में ये लिखा है कि यहाँ लियाबुदून से मुराद लिवहदून है, कि वो मेरी तौहीद पे अमल करें, मुझे एक करें। क्योंकि इबादत ही तब होती है कि जब वो इखलास के साथ हो। इबादत की कबूलियत की शराइत है ना जी, है कि नहीं? नहीं है? है ना? क्या है जो अमल क्या खट करके कबूल हो गया? नहीं, हो भी जाता होगा भाई। तो कबूल होगी ना शराइत। पता कैसे चलेगा मेरा अमल कबूल है या नहीं है, या ऐसे में अमल करूंगा तो कबूल होगा? पहली शर्त क्या है? खालिस अल्लाह के लिए हो। इससे पहले भी एक शर्त है जी, तो उससे पहले हाँ, मुसलमान तो हो, नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, सदकात कर रहे हैं, मुसलमान नहीं है भाई, ये समझ का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। दुनिया में तो आप अच्छाई पा सकते हैं, बिल गेट्स हैं दुनिया में जो है वो मलेरिया का खात्मा कर रहे हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है। ये उसका सदका करना उसको कोई फायदा नहीं दे सकता। मदर टेरेसा थी, कितनी दुनिया में उसने लोगों की खिदमत की, कोई फायदा नहीं हुआ। इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक कुछ फायदा नहीं होगा इसका जब तक जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं अदा कर लेंगे और उसके जो कंडीशन है उसको मीट नहीं कर लेंगे, तब तक कोई अमल फायदेमंद नहीं है। दुनिया में फायदा हो सकता है, जैसे आज दुनिया मदर टेरेसा को जानती है, बिल गेट्स की खिदमत दुनिया के सामने है, और कई ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। लेडी डायना थी, उसने भी लोगों की खिदमत की थी ना। डॉक्टर रुथ फाओ, ये कौन थे या थी? ऐसी बहुत सी बहरहाल मिसालें मिलती, लेकिन मुसलमान नहीं है। आज हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड है, कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? RIP, रेस्ट इन पीस। हम दुआ तो कर सकते हैं कि भाई दुनिया में अल्लाह ताला, मरने से पहले उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको पीस अदा करे, इस्लाम अदा कर दे, लेकिन मरने के बाद पता है दुनिया के सामने आया है कि वो काफिर मरे, तो ये रेस्ट इन पीस का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो पीस नहीं है जहाँ पे वो रह रहे हैं हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक। वो जितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, वो नबी अलैहिस्सलाम के चच्चा ही क्यों ना हो जाए, दुनिया में जिंदगी भर उनका दिफा किया हजरत अबू तालिब ने। शेबा अबी तालिब में 2 साल गुजारे तो अबू तालिब उनके साथ थे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम सीरत में। कई बार कुफार से बचाया, लेकिन फिर भी इस्लाम नहीं लाए, और इसलिए जन्नत में नहीं जा सकते। तो बहरहाल जी, जी हाँ, ये एक अच्छा सवाल किया इन्होंने कि हम दुआ तो नहीं कर सकते उनके लिए कि रेस्ट इन पीस कहें उनको, लेकिन जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे ये तो हम फैसला नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह के ऊपर है। बिल्कुल, ये अल्लाह के ऊपर ही है, लेकिन अल्लाह ने ये पहले ही फैसला सुना दिया है, और ये कुरान के अंदर मौजूद है, सही, कि जी जो लोग इस हाल में मरे वहुम कुफ्फार, कि वो काफिर हैं, यहाँ तक कि शिर्क करे, शिर्क भी करे, अभी पूरी किताब इस बारे में है, मुसलमान हो तब भी शिर्क करे, वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। आप तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने कलमा ही नहीं पढ़ा आज तक, समझ रहे हैं? तो मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ही लिख दी गई है उसके लिए। सही है, अल्लाह ने फैसला ही है, फैसला अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन फैसला हो चुका है। हाँ, ये बात किसी मुसलमान के लिए नहीं कह सकते, ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं ये किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकता, भाई ये जन्नती है ये जहन्नमी है, ये नहीं कह सकते। हाँ, बेशक उसने शिर्क किया हो,
ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کام کرنے والا مشرک ہے اور مشرک جو ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی خاص بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے. صحیح ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، ٹاپک ہمارا کچھ اور ہے، آگے یہ ٹاپک آئیں گے. صحیح ہے، مجھے پتا ہے ابھی بہت سے سوالات آ جائیں گے. تو توحید جو ہے یہ ہمارے عبادت کی بنیاد ہے، کہ یعنی اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت ہی اصل توحید ہے، کہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. کسی اور کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. تو بھائی ہماری زندگی کا مقصد ہی توحید ہے. جب ہمیں پیدا ہی توحید کے لیے کیا گیا ہے تو ہم کسی اور چیز کو پڑھنے کی سمجھنے کی اہمیت کیسے دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر کوئی چیز زندگی میں ہم نے سمجھنی ہے، دنیا میں سب سے پہلی کتاب اگر کوئی پڑھنی ہے تو وہ توحید ہے. چھوڑ دیں سیلف ہیلپ بکس اور اپنے آپ کی پروڈکٹیوٹیز بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی بایوگرافیز پڑھنا، بڑے بڑے کامیاب بزنس مین انٹرپرینورز کی زندگیاں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک توحید پکی نہ ہو انسان کی. توحید پکی ہوگی پھر باقی معاملات کریں. دوسروں بھائی اسلام کے دوسرے عمل فائدہ نہیں دیں گے اگر توحید میں نقص ہوا. نمازیں فائدہ نہیں دیں گی، عبادت فائدہ نہیں دے گی، تو دنیا کی چیزیں کیسے؟ بے وقوف آدمی ہے وہ کہ جس نے زندگی گزار دی اور اس نے توحید نہیں پڑھی. بے وقوف آدمی ہے وہ جس نے زندگی کا ایک عرصہ گزار دیا اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. بد نصیب ہے بیچارہ وہ شخص کہ جس کو عقیدہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اور اس کے اپوزٹ میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ، آپ لوگ، کہ جو موقع نکال کر، اللہ نے ان کو موقع دیا، وقت نکال کر وہ عقیدہ پڑھنے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، اور اس کے بعد علم سیکھنے آئے ہیں. یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل دنیا کا مقصد ہے. چند مہینے بعد کسی کی موت لکھی ہو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ پڑھے بغیر، عقیدہ صحیح کرے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، کتنی بدبختی ہے. یہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. صحیح. تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے اور اس کے ساتھ خاص اللہ کی عبادت کے لیے. اب عبادت ہے کیا؟ پانچ وقتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ تو ٹائپس آف عبادات ہیں. کوئی ڈیفینیشن ہے کسی کے ذہن میں؟ ہر قسم کی بدنی، فعلی، عملی، یہ تو سب بدنی ہے. اور ہر وہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے. اور ہاں یہ کوئی ڈیفینیشن ہے. یہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، بہترین. اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننا، ٹھیک ہے. اچھی خاصی ڈیفینیشن صحیح ہے. ایک ڈیفینیشن لکھ لیں. ہاں ایک ڈیفینیشن لکھ لیں. یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. کون ہے بھائی شیخ الاسلام؟ ویڈیو دیکھی تھی؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے ابھی تک کلاس میں؟ ہاں بھائی تمہیں کہا تھا نا کون ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے نہیں بولا تھا. میں وہاں ایک دن بتائیں گے، اب وہ دن کب آئے گا مجھے نہیں پتا. جی کون ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ جی جی تاتاریوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی، 18 سال جیل میں. مجموع الفتاوی مشہور کتاب لکھی ہے. یہ باتیں تو اس دن میں نے کچھ نہ کچھ بتا دی تھی. ہاں یہ تو میں نے بتائی تھی. انہوں نے ہاں اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے فتنے تھے اس کا رد کیا. تم تو نظر ہی نہیں آ رہے حذیفہ. ابن تیمیہ ابن قیم کے استاد تھے، امام ذہبی کے استاد تھے، اور غالباً ابن کثیر رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے. کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کی علمیت اور مقام کو پہچاننا اس کے شاگردوں کو دیکھ لو، کس طرح کے شاگرد اس نے تیار کیے. صحیح. یہ خود کس کے شاگرد تھے یہ میرے علم میں نہیں ہے. ہاں والد صاحب نے پڑھایا تھا ان کو، والد صاحب نے پڑھایا تھا. پھر اس کے بعد کن علماء سے پڑھا میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بہت ایک علمی شخصیت تھی اور ایک انقلابی دین کی علمی دنیا میں ایک انقلاب کی حیثیت سے. جی تو میں ہاں ڈیفینیشن بتا رہا تھا. جو عربی میں لکھنا چاہتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، وہ یہ ڈیفینیشن لکھ لیں. اسم جامع، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. پریشان نہ ہو، ترجمہ کرا دوں گا میں، ہاں سمجھا بھی دوں گا. ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ.
रिपीट कर रहा हूँ, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहु अल्लाहु व यरदाहु मिन अल अक़वाली वल अफ़आली अज़-ज़ाहिरती वल बातिनती। ऑनलाइन नजर आ गया जी। इस्म नाम है एक जामे चीज का, या जो शामिल करे या जमा करे हर उस चीज को मा युहिब्बुहुल्लाह, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, और उससे राजी हो। मिनन अक़वाल व अफ़आल, अक़वाल से और अफ़आल से। अक़वाल क्या होते हैं? कौल से, बातचीत से। अफ़आल अमल, एक्शंस। अज़-ज़ाहिरा वल बातिना, ज़ाहिरा का मतलब ज़ाहिरी और बातिनी। बात समझ आ रही है? दोबारा बता दें, उर्दू में बता दें। बिल्कुल, ऐसी इबादत ऐसी चीज का नाम है कि जो शामिल करती है हर उस चीज को जिससे अल्लाह मोहब्बत करे और राजी हो, चाहे वो अक़वाल से हो, अफ़आल से हो, और वो अफ़आल अक़वाल ज़ाहिरी भी हो या बातिनी भी हो। ये इबादत की कह लें सबसे अच्छी डेफिनेशन है, जिसने हर चीज को अपने अंदर ले लिया। अरबी बताऊं, उर्दू? उर्दू, इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुहु अल्लाहु व यरदा, ऐसा जामे इसम है या ऐसी चीज का नाम है जो जमा किए हुए है हर उस चीज को जिससे अल्लाह राजी हो और उससे मोहब्बत करे। यानी जिस जिस चीज से अल्लाह राजी होता हो और जिस जिस चीज से अल्लाह मोहब्बत करता हो, चाहे वो बातचीत से हो, कहने से हो, अक़वाल से हो, या फ़आल कोई काम करने से हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी कोई फेल हो। बातिनी फेल से मुराद बुरा गुमान रखना, अच्छा गुमान रखना, किसी के दिल में नफरत रखना, हसद रखना, ये ज़ाहिरी तो नहीं होता। हसद अमालुल क़ुलूब में से है, नफरत बुग़्ज़ अमालुल क़ुलूब में से है, सही। और तक़वा, अल्लाह का खौफ अमालुल क़ुलूब में से है, अल्लाह से उम्मीद रजा या अमालुल क़ुलूब में से है, सही। इसका रिजल्ट आउटवर्ड एक्शन हो जाता है, लेकिन ये इन इटसेल्फ इबादत है बातिनी, इनवर्ड इबादत। हाँ, ये हर चीज जिससे अल्लाह राजी हो वो इबादत है, जिससे खुश होता हो वो इबादत है जी। ये इबादत की डेफिनेशन जी। उर्दू में एक और दफा, हर वो चीज जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो, राजी होता हो, चाहे वो अक़वाल हो, अफ़आल हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, उसका नाम इबादत है। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत नहीं है। किसी को मुस्कुरा के देख लेना ये भी इबादत है, किसी की मदद कर देना ये भी इबादत। जी जी जी, हर वो काम जिसके करने पे सवाब है वो भी इबादत है जी, ये भी उसमें आ जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि जी इसमें तो वो काम भी आ जाएंगे जिसमें इंसान सोचे, वो खुद सोचे भाई ये सवाब है और हकीकत में वो सवाब ना हो, हाँ, तो फिर वो इबादत नहीं होगी, सही है। तो ये जो सवाब का काम है या वो चीज जिससे अल्लाह खुश हो और राजी हो, ये कह लीजिए उसकी अपनी सोच के मुताबिक नहीं है, दीन के मुताबिक है। दीन कहेगा तो वो इबादत है, नहीं है तो इबादत नहीं है। मोहब्बत करे, राजी हो, चाहे वो अक़वाल से हो या फिर एक्शन हो, अफ़आल हो, कुछ करने से हो, अब चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो। हाँ जी, इब्न तैमिया, हाँ नहीं, इसका मतलब अल्लाह आलम, मैंने इस हवाले से कभी सोचा नहीं, लेकिन बुनियादी बात जो इससे समझ आ रही है वो यही है कि ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो उस चीज़ से राज़ी ना होता हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, या जिस चीज़ से राज़ी होता हो उससे मोहब्बत ना करता हो, बल्कि आपको और मुझे समझाने के लिए उन्होंने ये दो अल्फाज कह दिए कि जिससे अल्लाह राज़ी हो और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, वो दोनों जो हैं वो इबादत में शामिल है।
हाँ, बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिमु अला मन बुइस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कहाँ थे हम, क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, ये डेफिनेशन इबादत की समझ आ गई? हाँ जी, सबको समझ आ गई? दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हर चीज शामिल है जो अल्लाह को खुश करने के लिए हो। नमाज पढ़ना इबादत है, वो चीज जो नमाज की तरफ लेके जा रही है उसको करना भी इबादत होगी इस तारीफ की रूह से। सही नियत में अगर अल्लाह को राजी करना और खुश करना हो तो फिर वो भी इबादत हो जाएगा। आपने सुना है कि रात को सोना भी इबादत है। नौजवान बहुत दलील देते हैं ये वाली। 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोते, कहते हैं सोना भी इबादत है। इबादत करने दें 11 घंटे, कह रहा हूँ 11-11, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं। सोना इबादत है नहीं है? है? हाँ, नियत है, असल चीज नियत है। क्या नियत हो? कि मैं रात जल्दी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, फजर की नमाज जमात से पढ़ूंगा, सोऊंगा, सुबह फ्रेश उठूंगा, मैं किसी क्लास में जा सकता हूँ, कुछ जॉब करने जा सकता हूँ, मेरा दिमाग भी सेट रहेगा, मैं ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो सोना भी इबादत हो जाएगा। घर लेना है, घर तो कहीं भी ले सकते हैं, घर लेना इबादत नहीं है, लेकिन इस नियत से घर लिया जाए, या ये किसी मस्जिद के पास घर ले लिया जाए कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा बाजमात, इसलिए मैं यहाँ घर ले रहा हूँ, तो उस जगह पे वहाँ घर लेना भी इबादत हो जाएगा। एक आलिम दीन एक दफ़ा किसी घर पे गए, तो वहाँ घर पे जैसे आम घरों पे होता है खिड़की होती है घर में, जैसे ये, तो घर पे एक खिड़की लगी हुई थी। पूछा ये आपने क्यों बनाई है? कहा इसलिए ताकि इधर से अच्छी हवा है, कुछ वेंटिलेशन हो, यहाँ के बहुत अच्छी बात है। कहा कि अगर आप इस खिड़की को बनाते हुए, इस विंडो को बनाते हुए आप ये नियत कर लेते कि इस खिड़की से अजान की आवाज़ आएगी और मैं अजान का जवाब दूंगा और फिर नमाज बाजमात पढ़ने जाऊंगा, तो इस विंडो को बनाने का भी आपको सवाब मिलता। सही, इसलिए हर वो चीज़ जो अल्लाह को खुश करे, अल्लाह को राज़ी हो, वो भी इबादत है। एसी है, पंखा है, फैन है, कारपेट है, ये इबादत नहीं है, लेकिन नियत का सारा मामला है। अगर नियत किसी खैर की तरफ जाना हो तो ये भी इबादत हो जाएगी। अगर सोना सुन्नत के मुताबिक हो, सीधे हाथ की करवट पे सोया जाए, दुआ पढ़ के सोया जाए, फजर का अलार्म लगाकर तहज्जुद पे उठने की नियत के साथ सोया जाए, तो नींद भी इबादत हो जाएगी। और ये तो हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को तहज्जुद पढ़ता है और किसी सफ़र पे या मर्ज की वजह से उससे तहज्जुद रह जाती है और वो सोता रह जाता है, तो रात को सोना भी उसके लिए बाइस से अजर हो जाएगा। ये बेनिफिट है कंसिस्टेंसी का, कि दीन इस्लाम में कंसिस्टेंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना फ़ायदा है कि अगर आप कोई अमल कंसिस्टेंसी के साथ करें और किसी वजह से आप वो ना कर पाएँ तो सवाब आपका लिखा जाता रहता है। अगर आप क्लास में कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं, आप रेगुलरली इल्म की मजालिस में, इल्म के महफिलों में शरीक होते हैं और किसी उज़र की वजह से आप नहीं जा पाते, तो आपको आपकी नीयत का, या जो आप जिस कंसिस्टेंसी से जाते थे और अब किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा रहे, वो ना जाना भी सवाब में लिखा जाएगा, गोया कि आप पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ आ गई? तो ये डेफिनेशन समझ आ गई। ये एक इबादत है, एक होलिस्टिकली, एक जनरल इबादत का क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ होती है अस्लुल इबादा। अस्लुल इबादा, अस्लुल इबादा क्या होती है? असली इबादत, नकली भी होती है। 2 नंबर बात की असल मतलब जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, तो ये कौन सी है? ये गैर साबित शुदा है। हाँ, नहीं बात सही है कि जो साबित हो से मुराद कि जो करा की, जिनकी बुनियाद ही इबादत हो, जो की ही सिर्फ इबादत की गर्ज से जाए, किसी और गर्ज से ना की जा सकती हो। जैसे नमाज है, नमाज दुनियावी गर्ज से तो नहीं पढ़ते आप, दीनी गर्ज से ही पढ़ते हैं। जिक्र अस्कार है, कुरान की तिलावत है, ज़कात देना है, रोजा रखना है,
یہ ہے ہی اصل العبادہ، یہ چیزیں اصل العبادہ میں سے ہیں، صحیح ہے. لیکن ان کے علاوہ جو اعمال ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایکٹ ہو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ بھی عبادت بن جائے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ چلیں جی آگے چلیں. کتاب میں اگلی آیت کیا ہے، پڑھیں. مائک ہے ادھر آگے میلز میں؟ جی بھائی پڑھیں، اگلی آیت کون سی ہے؟ کون ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہاں جی، میں نے کہا تھا نا یہ چیپٹر ہے ہی اس بات کو بتانے کے لیے کہ توحید عبادتوں کی بنیاد ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے. پرپز آف آور لائف از توحید آف اللہ سبحانہ و تعالی. آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ضرور بالضرور، یہ لام اور قد عربی میں لایا جاتا ہے ایمفسس ڈالنے کے لیے کسی چیز پہ. ہاں البتہ تحقیق ایمفسس ڈالنے کے لیے، ورنہ جملہ صحیح تھا بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. لیکن قد تحقیق یقیناً ہم نے بھیجا، لقد تحقیق پہ تحقیق، یقیناً یقین پہ یقین، پختگی کے ساتھ ایمفسس کے ساتھ ہم نے یقیناً ہر امت میں رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس لیے بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو تم سب، اور کیا کام کرو؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یعنی رسول، تمام رسول جن کو بھیجا گیا ون موٹیو، ون مشن کے ساتھ ایک بھیجا گیا تھا ان کو، اور وہ کیا تھا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہ سب انبیاء کا مشن تھا، یہی اس انبیاء کی دعوت تھی. اب طاغوت کیا ہے؟ جی ہاں مائک میں بولے، مائک میں. نہیں چل رہا مائک؟ آن کرنا ہوگا. ہر وہ چیز جو اللہ کا نافرمان بنائے، ہر وہ چیز جو اللہ کا نافرمان بنائے، یعنی بیوی کا اگر شوہر نافرمانی کو تو وہ طاغوت بن جائے گا. ہاں اللہ سے بڑھ کر. اچھا نہیں، آپ نے ڈیفینیشن ہر غلط وہ نہیں چیز کی، جو اللہ کی کچھ حد عبادت تک سے روکے. کافی حد تک اس میں سچائی ہے. صحیح. طاغوت کی کئی ڈیفینیشنز کی گئی، کئی ڈیفینیشنز کی گئی. یہ بات سمجھ لیں طاغوت کا ورڈ توئے غین اور یہ کے روٹ ورڈ سے ہے. توئے غین اور یہ، اس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا. جیسے انہوں نے بھی کہا اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ نہر میں طغیانی آ گئی، یا پھر ڈیم میں بھی آتی ہے طغیانی. ہاں ڈیم کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ڈیم اردو میں، یعنی انگلش میں کہتے ہیں بھائی، انگلش میں بند ٹوٹ گیا، یا اس میں بھی طغیانی. نہر میں اکثر تو نہر میں آتی ہے طغیانی. کیا مطلب کہ یہ حد سے بڑھ گیا، اوور فلو کر گئی. یہ اس کے لغوی معنی ہے، اور یہی اصطلاحی معنی ہے کہ کوئی انسان عبادت کے معاملے میں حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی طغیانی کہلائے گی، طغیان کہلائے گا. صحیح، سرکشی کہلائے گی. عربی میں جو اس کا صحیح ترجمہ ہے وہ ہے سرکشی. ہاں بتا رہے. تو اس کی سب سے آسان ڈیفینیشن یہ ہے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. یعنی ہر وہ معبود جس کو اللہ کے سوا معبود بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. یعنی انبیاء کو بھیجا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جی وہ کہتے ہیں نا بھائی اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں. دوسروں کو غلط نہیں بولے آپ، تو غلط کو غلط نہیں بولیں. صحیح ہے غلط ہے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں نہیں یار، آپ لوگ ایکسٹریمسٹ ہو گئے، شدت پسند لوگ ہیں. بھائی انبیاء کو بھیجا اس لیے کیا، انبیاء کا مقصد ہی یہ تھا، وعلیکم السلام، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. یہ پازیٹیو افرمیشن ہو گئی کہ بھائی کرنا ہے کچھ اللہ کی عبادت. اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا ہے، نیگیشن ہے، اس کو نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ دین کی بنیاد ہے، انبیاء رسول کی بنیاد ہے. انبیاء رسول کو کیوں، انبیاء کو کیوں قتل کیا گیا، رسولوں کو کیوں جھٹلایا گیا، ان کی قوموں نے ان کو باہر کیوں نکالا، موسیٰ علیہ السلام کیوں باہر گئے؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو، نوح علیہ السلام کیوں کشتی لے کے نکل گئے اپنی قوم سے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیوں عذاب آیا،
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे क्यों अजाब आया, आद समूद इन पे क्यों अजाब आए? सिर्फ एक वजह थी कि ये तौहीद पे नहीं आए, और जितने अंबिया रसूल आए इन्होंने इनके माबूदों को जिनकी ये इबादत करते थे, जिस तरह ये इबादत करते थे, उनको गलत कहा। इसी किताब तौहीद में 2 चैप्टर बाद एक हदीस आएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको आसमानों पे ले जाया गया, ये बयान कहा जाता है, ख्वाब में दिखाया गया था कि नबी अलैहिस्सलाम को जन्नतें दिखाई गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, कहते हैं कि मैंने वहां पे कुछ अंबिया देखे। कौन देखे? अंबिया देखे। तो मैंने कुछ अंबिया देखे, उनके साथ एक बहुत बड़ी जमात थी। एक नबी देखा और उसके साथ एक बहुत बड़ी जमात थी। मैं समझा हाजा उम्मती, ये मेरी उम्मत है। लेकिन मुझे कहा गया नहीं, ये मूसा उम्मत है अलैहिस्सलाम। कहा फिर मैंने उससे बड़ी जमात देखी, कहा हाज़ ही उम्मतुक, कहा ये आपकी उम्मत है। फिर कहते हैं कि मैंने वहां पर कुछ ऐसे अंबिया देखे जिनके साथ चंद लोग थे। कितने लोग? चंद लोग थे। और कुछ ऐसे अंबिया देखे जिनके साथ सिर्फ 2 लोग थे। कुछ ऐसे अंबिया देखे जिनके साथ एक शख्स था, और ऐसे अंबिया भी देखे जिनकी दावत पे कोई ईमान नहीं लाया, उनके साथ एक भी बंदा नहीं था। मेरा ये सवाल है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। अगर किसी ने दावत को एक्सेप्ट नहीं किया तो दावत तब्दील नहीं कर दी, दावत वही रही। हमारी भी दावत वही 1400 साल पहले की, क्या कायनात जब से शुरू हुई, जब से अंबिया को जो दावत देके भेजा गया, हमारी भी वही दावत है, हम भी वही दावत देते हैं। तौहीद कभी तब्दील नहीं हुई। नमाज के अहकाम तब्दील हुए, तरीका तहारत तब्दील हुई है, निकाह तलाक के मसाइल तब्दील हुए पिछली कौमों में। तौहीद भाईजान वही है, जो पहले शिर्क था वो आज भी शिर्क है। हाँ, कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिनको पहले शिर्क नहीं करार दिया गया था, यानी वो जो अब शिर्क अकबर नहीं थे, तो आज भी शिर्क अकबर नहीं है, बल्कि वो शिर्क की तरफ ले जाते हैं, इसलिए उनको मना कर दिया। जैसे पहले सजदा करना जायज था, सजदा ताजीमी, अब नहीं है, तो सजदा ताजीमी कोई शिर्क अकबर नहीं हो जाता, लेकिन ये शिर्क अकबर की तरफ ले जाता है, इसलिए हाँ, सजदा इबादत करना ये शिर्क अकबर है। मेरा ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे बाद में। कहने का मकसद ये है, क्या बात बता रहा था मैं, कि अंबिया ने, रसूलों ने, उनकी दावत का मकसद ये था कि तागूत से इज्तनाब किया जाए, तागूत से बचाया जाए। तो हर वो चीज़ जिसके अल्लाह के सिवाय इबादत की जाती है वो क्या है? वो तागूत है। इसकी एक और डिटेल्ड और अच्छी डेफिनेशन इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने की, और वो क्या है कि किसी भी शख्सियत को उसकी इताअत में, फर्मा बरदारी में, फॉलोइंग में या इबादत में हद से बढ़ा लेना, उसको तागूत बना लेना। यानी इताअत में आप रसूलुल्लाह को तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो बात नबी अलैहिस्सलाम ने कह दी बस हरफ आखिर है। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इधर से उधर नहीं हो सकता। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर खड़े होकर इशारा किया और कहा कि कायनात में हर शख्स की बात को रद्द किया जा सकता है, लेकिन इस साहिब कब्र की बात को कभी रद्द नहीं किया जा सकता, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने। तो अगर कोई शख्स, तवज्जो है, अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को ये हक दे दे, नहीं भाई मेरे शेख साहब हैं, मेरे आलिम साहब हैं, इनकी बात को नहीं रद्द किया सके, उन्होंने कहा होगा, सही कहा होगा। इनको नहीं पता था, आपको पता चल गया। इनके इल्म में नहीं आई होगी ये बात, इनका तो इल्म इतना कामिल था, इतनी इतनी किताबें पढ़ी थी, इतनी हजारों में इनके शागिर्द थे, ये गलत नहीं हो सकते। ये बातें कहना भी उनको माबूद तागूत बना लेना है। सही है। तो तागूत की कई डेफिनेशन है। हजरत उमर की डेफिनेशन है तागूत के मुतालिक कि तागूत हुवा शैतान, ये तागूत जो है ये शैतान है, शैतान को तागूत किया गया। यानी अबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वजतनी वो तागूत, और तागूत से इज्तनाब करो, नहीं शैतान से बच जाओ। तो शैतान है क्या? हर शैतानी फेल आप समझ लीजिए वो हराम है। शैतान का सबसे पहला हथकंडा क्या है कि आपसे शिर्क करवा ले, फिर बिदात करवा ले, फिर बड़े बड़े गुनाह करवा ले। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत के साथ साथ हर वो चीज़ जिसके अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है उससे अपने आप को बचा लें। ये नहीं कहा जाए कि भाई तमाम माबूद सही है। ये शाहरुख खान का तो नाम सुना होगा, है? इनके बारे में मैं एक वीडियो देख रहा था, इन्होंने ये कहते हैं हमारे घर में हर किसी की इबादत होती है। ऐसा ही है ना? उन्होंने कहा कि जी मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, ये शायद मेरी बीवी है, हमारे घर में वो मूर्ति भी है, बुत भी है, उसकी पूजा पाठ भी होती है। बच्चों की मर्जी है, चिल माहौल है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हमने खुदा खुद ही चुना हुआ है, कोई मसला नहीं है। खुदा ने चुन के हमें नहीं भेजा, हम खुदा को चुनते हैं। दीन अकबरी जो पैदा हुआ था वो भी तो यही था, वो भी तो मिक्स प्लेट थी ये सारी। ऐसा नहीं है भाई, ये सोच, ये फिक्र, ये भी तागूत है इन इटसेल्फ, ये भी तागूत है जी। मैं कैसे? हाँ
ہاں 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 سوال یہ جی دیکھیں بہت اچھا سوال، توجہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا دنیاوی خواہشات یا دنیاوی ایسی مصروفیات جو آپ کو حق سے ہٹا دے، اپنے مقصد سے ہٹا دے، کیا وہ بھی طاغوت بنا لینا ہے؟ میری ناقص رائے کے مطابق ایک لیول آ جاتا ہے کہ وہ بھی طاغوت بن جاتی ہے. جیسے پیسے کے بارے میں کہا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، کہ برباد ہو درہم کا پجاری، درہم کا بیٹا نہیں بندہ، عبادت کرنے والا، اور دینار کا تعیس عبد الخمیلہ و عبد الخمیسہ، قمیص کا پجاری، چادر کا پجاری. یعنی اب کوئی پیسے کی تو پوجا نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کبھی کسی نے کوئی ہزاروں کی 5000 کی گٹیاں لگائی اور اس کو یوں کر رہا ہو؟ ایسے تو نہیں ہوتا. پیسے کا پجاری تو یہی ہوتا ہے کہ جو صبح شام بس پیسہ پیسہ پیسہ، نوٹ نوٹ نوٹ، قائد اعظم قائد اعظم، اسی کی سوچ میں لگاؤ. کہاں بس مجھے کوئی موقع ملے میں 2-4 پیسے کما لوں. نماز، روزہ، حج، صدق، سچائی سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس نے معبود بنا لیا. اسی طرح اپنی خواہشات کو، قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. جی شکریہ جزاک اللہ. یہ ایسے ہی رکھا کریں ہاں، کہ جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. تو خواہش تو ہر شخص کی ہوتی ہے، ہر شخص کی خواہش اس کو گناہ پہ بھی لے جاتی ہے. لیکن ایک بندہ چلی خواہش کے پیچھے رہے، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں. آج جو اتنا بڑا مسئلہ LGBT کا بنا ہوا ہے، ہم جنس پرستی کا بنا ہوا ہے، یہ ہے کیا؟ یہی تو کہتے ہیں کہ بس میرے اندر یہ خواہش ہے اور یہ میرے اندر ایک فطری چیز آ گئی، میں کیوں اس کو ریجیکٹ کروں، بس میں اس کو فالو کروں گا. بھائی آ گئی تمہارے اندر خواہش، ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کے اندر کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی. تو اگر تمہارے اندر بھی کوئی ایسا کوڈنگ، کوئی ایرر ہو گیا جو تمہارے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، تو ضروری نہیں اس پہ ایکٹ کرو. تو بات یہ ہے کہ ایک لیول آتا ہے کہ یہ بھی انسان کے لیول کا طاغوت بن جاتا ہے، یعنی اطاعت میں انسان اس کو حد سے بڑھا دے. صحیح ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کلمہ ہی یہی ہے حضرات. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے، دوبارہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ. پہلا لفظ کیا پڑھتے ہیں آپ، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ بولے، دوبارہ بولے. لا. ہمارا کلمہ ہی لا سے شروع ہوتا ہے. نہیں، ریجیکٹ. ہر معبود باطل ریجیکٹڈ ہے، اس کی تردید کی جائے گی، اس کو رد کیا جائے گا. ہمارا کلمہ ہی نفی سے شروع ہوتا ہے، نیگیشن سے شروع ہوتا ہے. جی بالکل، ہر الہ کی نفی ہو گئی نا. اب الہ اگر اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، پیسے کو الہ بنایا ہوا ہے، اور اپنی کوئی مورتی، کوئی اپنے عالم استاد کو الہ بنایا ہوا ہے. یہ بھی آئے گا ایک چیپٹر کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے لیڈر کو، اپنے حکمرانوں کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، رب بنا لیا اللہ کے سوا. تو اگر وہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے کہا بھائی لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی ایگزسٹ تو بہت الہ کرتے ہیں، لیکن لا الہ یعنی معبود برحق صحیح معنوں میں جو الہ ہے نا، حقیقی الہ کوئی نہیں ہے سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہمارا دین، ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا طرز زندگی نفی بھی ہے لا الہ اور اثبات بھی ہے، اور یہی توحید ہے. یہ آگے بھی آئے گا کہ توحید نفیاً و اثباتاً، توحید نیگیشن بھی ہے اینڈ ایفرمیشن بھی ہے. توحید میں آپ نے کرنا بھی ہے اور نفی بھی کرنی ہے. اگر آپ صرف اثبات 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 کرتے گئے، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، ذکر اذکار کرتے رہو، تہجدیں پڑھتے رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا اچھا کرتے رہو، آپ صرف یہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے. آپ بولیں بھائی غلط کو غلط، بولیں ہر اس معبود کو غلط جو اللہ کے سوا کھڑا کیا گیا ہے، جو پوری عادات لوگوں نے بنا لی ہے، بدعات بنا لی ہے. ہمارا دین ہی اس کی دعوت دیتا ہے، دین سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے. اس لیے کسی کو افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کا کوئی غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے، تو اس کو کوئی غلط کو غلط کرے یا ہم کسی کو غلط کریں. جی 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 یہ جو مین میڈ سسٹمز ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے کے خلاف کھڑے کیے گئے ہیں، یہ بھی طاغوت ہیں، ان کی بھی نفی ہونی چاہیے. ڈیموکریسی ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اس کی بھی نفی ہونی چاہیے.
لیکن ایک ایشو ہے ہمارے یہاں، بہت سے لوگ خاص طور پہ ایک بہت بڑا دیندار طبقہ وہ سمجھتا ہے بس یہی طاغوت ہے، یہ جو مین میڈ حکومتیں ہیں یا کانسٹیٹیوشن ہے یا لیگل سسٹمز ہیں، ڈیموکریسی ہے، بھائی یہی طاغوت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ معبود، وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا ہے. ہر وہ مطاع، ہر وہ متبوع، ہر وہ شخص جس کی اتباع کی جائے، فالو کیا جائے، ہر وہ شخص جس کی فرما برداری میں، اطاعت میں اس کو حد سے بڑھایا جائے، وہ بھی معبود ہے، وہ بھی طاغوت ہے، اس کی بھی نفی ہونی چاہیے. تو اس لیے ہمارا دین نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک پوائنٹ کو لے کر اس کو پکڑ کر زندگی گزارنا اس کی دلیل نہیں دیتا دین. کتاب التوحید میں 60-65 چیپٹر ہیں، ایک چیپٹر نہیں ہے کہ کوئی کہے توحید ہوتی، توحید حاکمیت ہے. ان الحکم الا للہ، کہ نہیں ہوگا حکم سوائے اللہ کے. اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ہماری جماعت کا منشور کیا؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا. یہ ہیں ایسی جماعتیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد میں آپ کو بتا دیا، عبادت ہے. عبادت میں ہر چیز شامل ہے. انبیاء کو بھیجا گیا عبادت کے لیے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور طاغوت سے اجتناب کرنے کے لیے. طاغوت سے اجتناب کیسے ہوگا؟ طاغوت کو سمجھا جائے گا. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے. وہ صرف مین میڈ سسٹم نہیں ہے. صحیح؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ جائے گا. یار میں اتنا بول رہا ہوں تو میں نیند آ رہی ہے. جی 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 میکرو لیول پہ کریں، میں تو نہیں کہہ رہی ہوں اس سے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا ہی مقصد بنانا اور اب اس بنیاد پہ ہی اسی نوشن کے ساتھ کوئی جماعتیں بنا لینا، یہ دین سے ثابت نہیں ہے. ہمارا دین کلی دین ہے. ایک ایلیمنٹ کو پکڑ کے ہم دین نہیں زندگی گزار سکتے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صحیح؟ اس کے آگے وہ صرف وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کوئی کہے زندگی کا مقصد تو جہاد ہے، دین آیا ہی جہاد کے لیے. تو آپ نے نہیں دیکھا 13 سال مکہ میں گزارے اس لیے تاکہ مدینہ جائیں، پہلے سال دوسرے سال جا کے بدر کر لیں. جی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے نہیں کرتے؟ یہ جہاد کی پریکٹس ہوگی. پتہ ہے آپ کو؟ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے. جب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں؟ کس طرح اٹھتے ہیں؟ سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں؟ آپ یوں سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، آپ یوں مکے یوں نیچے کر کے ہوتے ہیں. کہنے کے مکے تیز ہو رہے ہیں تاکہ آپ مکے مضبوط ہو، کیونکہ زندگی کا مقصد جہاد ہے. آپ روزے رکھتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ بھوک پیاس برداشت کر سکیں. آپ حج کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ طویل سفر کر سکیں قتال کی راہ میں جا کے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں؟ تاکہ سبیل اللہ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی مدد کر سکیں. زندگی کا مقصد ہی جہاد ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، جہاد دین میں ہے لیکن کل دین جہاد نہیں ہے. صحیح؟ قتال میدان جنگ میں جا کے لڑنا ایک بہت اہم بہت ضروری عمل ہے جو آج مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل ہیں، خوار ہیں، مغلوب ہیں. لیکن اسی منشور کو لے کے نکلنا اور یہی کام کرنا، بس یہی ہماری زندگی اور یہی زندگی ہے. اور اسی قبیل سے وہی مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا کہ بس میکرو لیول پہ چیزوں کو سوچا جائے. بھائی مائکرو تو سوچو. وہ شخص جو اپنے 6 فٹ کے 5 فٹ کے دھڑ پہ دین اسلام کو نافذ نہ کر سکے، وہ ملک پہ کیا اسلام نافذ کرے گا؟ روڈوں پہ نکلے ہوتے ہیں احتجاج کرنے، ناموس رسالت کے خلاف اور نبی کی محبت میں عاشق رسول نکلے ہوتے ہیں. مسجدوں میں ظہر کی نمازیں جاری ہیں، عصر کی نمازیں جاری ہیں، نماز کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن گاڑیاں چلا رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں. بھائی دین سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. دین پوری ہولسٹک چیز کا نام ہے. جی جہاد مطلب کوشش کرنا، لڑنا اپنے آپ سے، اپنے نفس سے اور کفار سے. کتاب دیں مجھے. عبادت عربی کا ورڈ ہے. جی ہاں ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ یہاں لکھا ہوا ہے یعبدونی اور اعبدو. عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ ایک روٹ ورڈ سے کئی معنوں والے الفاظ بنتے ہیں. آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. صحیح؟ جیسے اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال. صحیح؟ عین با دال، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. تو جب آپ کریں گے یعبدون، وہ سب لوگ عبادت کرتے ہیں. اعبدو، تم سب لوگ عبادت کرو. کیا لکھا ہوا ہے؟ بندگی لکھا ہے نا. آپ کو اور سمجھانے کے لیے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، وہ بندگی ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ ہے. عبادت عربی کا لفظ ہے، بندگی اردو کا لفظ ہے. بندگی عربی کا لفظ نہیں ہے. وقضا ربک، جی جی اسی سے ہے، اسی سے. وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہ کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی،
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. جی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ کہیں جی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبتیں بانٹنی چاہیے، الفتیں بانٹنی چاہیے، پیار محبت کی زندگی گزارنی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خلاص، اینڈ آف سٹوری. عبادت کرو اللہ کی اور دوسرے کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. قُلْ تَعَالَوْا، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے، تعالوا آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں وہ جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کر دیا ہے. نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو تمہارے لائفز کی ڈو ناٹس ہیں، جو تم نے نہیں کرنے ہیں، باؤنڈریز بتا رہا ہوں. نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پہ مہر، یہ ترجمہ یہ لفظ پہلی بار سنا میں، اصل یہ ہے کہ اس سٹیمپ کو جو نبی علیہ السلام نے لگا دی، بند کر کے مہر لگائی ہوئی، نبی علیہ السلام نے سٹیمپ لگا دی، خاتم جو نبی علیہ السلام کی سٹیمپ تھی، آخری وصیت تھی، وہ دیکھنا چاہتا ہے. یعنی جو شخص بھی نبی علیہ السلام کی وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے جس پہ نبی علیہ السلام کی مہر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی اپروول ہے اس پہ. وصیت سمجھتے ہیں؟ ہاں، جو انسان مرنے سے پہلے اپنی ول چھوڑ کے جاتا ہے، بھائی میرے بعد یہ کام کرنا. کہا کوئی شخص جو دیکھنا چاہتا ہے نبی علیہ السلام کی وصیت کو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے، یعنی یہ آیت پڑھ لے. کیا ہے؟ ترجمہ پڑھ لیں. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہیں. ہاں، وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہیں. نمبر 1 تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی برتھ کنٹرول اگر غربت سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. مفلسی سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے. غربت کا مطلب کیا ہے؟ پاورٹی. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ تو مجھے پتا. غریبی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پیسے ہی نہیں ہونا. صحیح ہے، پیسے ہی نہیں ہونا کسی کے پاس، کھانے پینے کو نہ ہونا، غربت. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق اور ان کو رزق دیتے ہیں. یعنی جب تمہیں رزق دے رہے ہیں تو تمہارے آنے والی نسل کو بھی رزق دیں گے. تو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو. بہرحال ایک ڈیٹیل مسئلہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے. بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے قریب بھی نہ بھٹکو. یہاں سے بڑا ایک اہم مسئلہ سمجھ آتا ہے. وہ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کے کام نہ کرو، لا تفعلوا الفاحشہ یا فواحش، یہ نہیں کہا کہ فحاشی کا کام نہ کرو. کیا کہا؟ ہاں، لا تقربوا، بھائی قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ ایسا کام ہے اور بہت سے ایسے غلط کام ایسے ہوتے ہیں کہ تم قریب جاؤ گے بہت ممکن ہے اس میں شامل ہو جاؤ. کسی ایسی پارٹی میں چلے گئے، ایسی دوستوں کی محفل میں چلے گئے جہاں کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، تو بہت ممکن ہے تم بھی اس کا پارٹ بن جاؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، جو جاتے تو بڑے صحیح ہیں لیکن وہاں جا کے اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. اس لیے برائی کے قریب بھی مت جاؤ. کہیں پہ کوئی ڈینجر ہوتا ہے تو ڈینجر کا سائن کہاں لگا ہوتا ہے؟ ہاں، پہلے لگا ہوتا ہے نا. اس کھڈے پہ جہاں کھڈا کھد رہا ہے یا روڈ بن رہا ہے وہاں تو نہیں لگا ہوتا ورک ان پروگریس. وہ تو لگانے میں فائدہ ہی نہیں ہے. وہ 500 میٹر دور یا کلومیٹر پہلے لگا ہوتا ہے ڈینجر ہیڈ 5000 وولٹس، تاکہ آپ پہلے سے بچ جائیں. تو قریب جائیں گے تو بہت ممکن ہے آپ نہ بچ سکیں. سیم اسی کے لیے ہے کہ آپ برائی سے دور رہیں، برائی سے بچ رہیں. اس کو عربی میں قاعدہ کہتے ہیں سد الذرائع. ٹھیک، وہ ہے یہ کہ جو چیز حرام کی طرف لے کے جائے وہ بھی حرام ہے، اور جو چیز اچھائی کی طرف لے کے جائے، ثواب کی طرف لے کے جائے، وہ بھی ثواب ہے. جی ہاں ہاں ہاں. اب سوال یہ کہ یونیورسٹیز کا ماحول ایسی ہو رہا ہے، تو پہلی بات یہ کہ یونیورسٹی ایسی چنیں کہ جہاں پڑھائی زیادہ پارٹی کم ہوتی ہو. ٹھیک ہے، ڈھونڈ کے اس کالج یونیورسٹی میں نہ جائیں کہ جہاں پارٹی ہوتی ہو. صحیح نہیں. آپ کی پریفرنس کیا ہے؟ آپ پہلے اپنے دیکھیں نا. بہت سے ہم نے بھی گزارا یہ دور، ہمارے بہت سے ایسے دوست تھے وہ ایسا کالج چنتے تھے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں ہوتی ہوں، جہاں رنگینیاں ہوں اور خواہشات بڑے اچھے سے پوری ہوتی ہوں. اس چیزوں سے انسان اپنے آپ کو خود بچائے. اگر کالج چھوڑ کے پرائیویٹلی کر سکتا کرے، یا کم از کم اگر جانا ضروری ہے یونیورسٹی میں یا اس میں، تو بھائی صرف جائے، کلاس لے، آ جائے، نہ انوالو ہو ایونٹس میں، کلبز میں، سوسائٹیز میں. ہونا تو اسلامک سوسائٹی میں ہو، کوئی پڑھی لکھی سوسائٹی میں ہو. ضروری تھوڑی ہے آپ میوزک کلب میں جا کے انوالو ہو، ڈانس کلب میں جا کے انوالو ہو. تو اس لیے
کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں. ایمان زیادہ ضروری ہے, ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے. انسان کا ایمان چلا جائے, علم تو آن لائن بھی حاصل ہو جاتا ہے, کووڈ کے بعد سے تو اور زیادہ ہو گیا. ہمارے زمانے میں ڈسٹینس لرننگ, ڈسٹینس کورسز شروع ہو گئے تھے, بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ہو گئے تھے. اس لیے یا پھر کم از کم اگر ایسی ماحول میں جا رہے ہیں تو کم از کم ایسے ماحول میں بھی آئیں تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بچا سکیں. لیکن کوشش کریں ایسے ماحول سے بچا کے رکھیں اپنے آپ کو, کیا پتا یہاں سے بھی چلے جائیں. ہاں داڑھی رکھ لیں, حجاب کر لیں, تھوڑا سا بیریئر مینٹین کر لیں, لیکن یہ الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے. کچھ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ پہ کام کرنا ہوگا. صحیح, کیونکہ میں تو داڑھی رکھ لی شیخ, اب بھی نہیں ہو رہا, اب بھی فائدہ نہیں ہو رہا, جی گنجے ہو جائیں. جی ہاں, حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ شخص اس شخص سے بہتر ہے, یعنی جو شخص الگ تھلگ ہو جاتا ہے لوگوں سے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے, یہ شخص یعنی دوسرا شخص اس سے بہتر ہے کہ جو لوگوں میں رہتا ہے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے. تکلیفوں کو برداشت کرنا الگ ہے اور فتنے کی جگہ پہ جانا الگ ہے. آپ کسی فتنے کی جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیچڑ میں ڈال رہے ہیں تو کیچڑ تو چھیٹ تو آئے گی نا آپ کے اوپر. آپ اپنے آپ کو گٹر میں اتار رہے ہیں تو گندگی تو کچھ نہ کچھ لگے گی نا. تو جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ بچائیں. جی جی ہاں, کہ اگر کوئی خاردار تھار پہ جگہ پہ آپ نے جانا ہو تو کیسے جائیں گے؟ نہیں کہ میں اپنی چادر لپیٹ لوں گا اور اپنے آپ کو بچا کے جاؤں گا. یہی ہونا چاہیے, نہ کہ آپ نے کہا یار تار تو ہیں, چبنے تو ہیں, ایسی کی تیسی, چلو بھائی جو پہنے میں وہ بھی اتار دیا. ایسے تو نہیں ہوتا. دنیا کے معاملے میں تو ایسے نہیں ہوتا, دین کے معاملے میں کیسے کرتے ہیں یار؟ اب تو بچ ہی نہیں سکتے, بینکنگ کا دور ہے, پوری دنیا انٹرسٹ پہ چل رہی ہے, چلو بھائی میں بھی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دوں. آپ کیا مولوی انسان, کیا باتیں کر رہے ہیں پتھروں کے زمانے کی. بھائی تو آپ کی دنیا کی اکانومی چلتی ہی سود پہ ہے, اس کے بغیر اکانومی رن ہی نہیں کر سکتی. پورا نظام اس پہ چل رہا ہے, تو کیا مطلب ہم بھی کر لیں. لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں, گٹر میں کود رہے ہیں, ہم بھی کود جائیں کہ بھائی سب کود رہے ہیں ہمیں بھی کودنا. نہیں, اپنے آپ کو بچائیں. سب اگر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں. نہیں, ہم اپنے آپ کو بچائیں, ہے نا, کہ قو انفسکم, سب سے پہلے اپنے آپ کو, اہلیکم, اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں زبردستی اپنے آپ کو ڈال دیں. اپنے اہل و عیال کو, فیملی, دوست, ان کو بچاؤ. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ بلکہ سعودی علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایسی یونیورسٹی میں جانا آپ کو پڑ رہا ہے جہاں آپ کا ایمان خطرے میں ہے تو آپ ایسی یونیورسٹی میں نہ جائیں. ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے. ان الخیر لا یاتی بالشر, خیر شر سے نہیں آتی. صحیح, ایمان ضروری ہے, ایمان ضرور بچائیں اپنا. ایمان خطرے میں نہیں جانا چاہیے. موت آ گئی تو قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا ہاں بھائی بی ایس سی کر کے آئے تھے نہیں آئے تھے, یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا ہاں بھائی نماز آتی تھی نہیں آتی, نماز پڑھی نہیں پڑھی, یہ شخصیت کون ہے, دین کیا تھا تمہارا, عقیدہ کیا تھا, شرک کیا نہیں کیا, یہ سوال ہوگا. جی جی تو برائی کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جسے قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو. یہ آپ کا سوال تھا نا کہ وہ شخص جو لوگوں میں رہے وہ زیادہ بہتر ہے جو الگ تھلگ رہ لے. صحیح, تو یہ تو ان کی تکلیفوں کو برداشت کر کے, یہ نہیں کہ یار مجھے تو لوگوں میں رہ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے, شادی کرو اس کے الگ مسئلے, بچے ہو جائیں اس کے الگ مسئلے, ماں باپ بھائی بہن روز کاروبار سب کے الگ مسئلے, میں جا رہا ہوں پہاڑوں میں رہنے. ایسے نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. انسان رہے, جو بھی پریشانیاں ہیں, ٹیسٹس آف لائف ہیں, ان کو برداشت کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جسے قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر وہ جس کا قتل برحق ہو. یعنی قتل کرنا جس کا حرام ہو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا, یعنی حلال قتل کیا جا سکتا ہے. کوئی کسی کو قتل کرے اور کہے میں تو حلال تھا. جی, اللہ بالحق سے مراد سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ گورنمنٹ لے گی. قتل برحق, حلال قتل گورنمنٹ کرے گی, ہمیں جائز نہیں ہے, ہمارے لیے جائز نہیں. ٹھیک, اس میں سے ایک کون ہے کہ جو مسلمان ہوا, مسلمان ہو کے کافر ہو گیا, اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح جو شادی شدہ شخص زنا کرے وہ بھی, اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور تیسرا گورنمنٹ کرے گی. اور جو شخص کسی اور کو قتل کر دے, معصوم جان کو, اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا, یہ بھی گورنمنٹ کرے گی. یہ قتل برحق ہے. نہیں, گورنمنٹ معاف نہیں کر سکتی الا یہ کہ اس کے رشتہ دار معاف کر دیں جس کو مقتول کے. اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو, یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے. آسان سا معاملہ, اس کی تفسیر پھر آپ جو تفسیر والے شیخ ہیں ان سے تفسیر جب آئے تب کیجیے گا. ٹھیک بھائی, یہ پوری نصیحتیں ہیں, یہ آپ لوگ پڑھ لیے گا. پوائنٹ کیا تھا اس میں, نمبر 1 پہلی حرام کردہ چیز کیا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, معاذ بن جبل بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھی بھیجا تھا دعوت دینے کے لیے. آگے حدیث آ رہی ہے.
کہتے ہیں کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. میں کس کے پیچھے؟ گدھے کے اوپر نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام گدھے پہ بھی بیٹھا کرتے تھے. سواری اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی عاجزی، ان کی ساری سادگی کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے گدھے پر بھی سفر کیا ہے. اس لیے ہلکی کسی طرح کی سواری ہو تو اس پہ سفر کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام آگے تھے، میں پیچھے تھا. تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد. توجہ ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اے معاذ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ بھائی حق ہوتا ہے نا، میاں بیوی کے حقوق، باپ بیٹے پہ، بیٹے کے باپ پہ، باپ کے بیٹے پہ، ماں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں، خواتین کے حقوق، مردوں کے بھی حقوق ہوتے نہیں ہوتے؟ مردوں کی بات نہیں کریں. اے معاذ، آپ جانتے ہیں اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ تو بھائی سب سے امپورٹنٹ حق اللہ کا ہوگا نا، کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے. یہ کس سے پوچھا؟ معاذ سے. تو معاذ نے جواب میں کیا کہا؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ کوئی بھی تکا فٹ کر دیتا. ہاں، میرے خیال میں، میری سوچ کے مطابق، اب میری رائے میں جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم. یہ آداب علم ہے کہ جب انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو تو بھائی خدارا کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا. بلکہ بعض اوقات انسان کو پتا بھی ہو. کیا اللہ و رسولہ عالم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ ہاں، مجھے اگر پتا بھی ہے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھے اور بڑا عالم موجود ہو تو اس کو کہا جائے کہ بھائی ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کی طرف چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے. اور اگر کوئی چیز نہ پتا ہو، صحیح، ان دا لیسٹ سب سے کمتر یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہ پتا ہو تو بھائی کہہ دے مجھے نہیں پتا. ضروری نہیں ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنی رائے، اپنا موقف فٹ کرے. یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا ہے. یہ نبی علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ رسول بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جہاں کوئی شادی میں 6-8 لوگ جمع ہو، ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے. عرب میں تو مشہور ہو گیا، کہتے ہیں کلو پاکستانی مفتی، ہر پاکستانی مفتی ہے. ہر کسی کوئی نہ کوئی رائے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی موقف ہوتا ہے. دین پہ بات شروع ہوگی، الف بے نہیں پتا دین کی، لیکن ایسے ایسے فتوے دے رہے ہوں گے، ایسے ایسے موقف بتا رہے ہوں گے. اکثر میں کسی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو بات شروع ہوتی ہے، مجھے پتا ہے اس ٹیبل پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ٹک کے 2 مہینے بھی کوئی کلاس دی ہو، 2 مہینے بھی. لیکن کوئی دینی موقف شروع ہو جائے، ماشاءاللہ ایسے تقریریں شروع ہوتی ہیں، ایسے موقفات، دارالفتہ کھل جاتا ہے وہاں پر کہ مت پوچھیں. میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوں، ماشاءاللہ کیا بات ہے. ہاں، اللہ مغلم، ہر یہ بات وہ بات سب بولی چلے جا رہے ہیں. تو بھائی یہ کہہ دینا کہ بھائی مجھے نہیں پتا. کوئی بیٹھا ہے کوئی علم والا اس سے پوچھیں، بھائی یہ بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے. کوئی میڈیکل کوئی ایشو آ جائے ہم بولتے ہیں، ویسے بیماری تو ہمیں یہی ہماری چیز کے بارے میں بولتے ہیں. ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، بلڈنگ کو باہر سے دیکھ کے بتا دیں گے یار اس کا یہ جو پلر ہے نا یہ صحیح نہیں بنا ہوا، یہ 2 فٹ چھوٹا ہے. گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے، ہماری دادی سب سے بڑی ڈاکٹر ہوتی ہیں، چلو ٹھیک ہے ان کا تو تجربہ ہے، لیکن ہم خود دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا یہ بیماری ہے، چلو یہ کھا لو، یہ نہیں ہے دوسری لے لو. بھائی لکل فن رجال، ہر فن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر فن میں آپ کو خود نہیں ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، انزل الناس منازلہم، یہی حدیث ہے نا. ہاں، لوگوں کو ان کے مقام پہ رکھا جائے، جو جس کی خصوصیت ہے اس کو وہی دیا جائے، جو جس فن کا ماہر ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاؤ اہل ذکر، اہل علم سے جا کے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا. اگر تمہیں نہیں پتا کسی چیز کے بارے میں تو اہل علم سے جا کے پوچھو. ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتے ہیں ایک سفر سے آئے، شخص والی بات دوبارہ بعد میں بتاتا ہوں. کسی ایک سفر سے آئے، سنیے سننے والا واقعہ. امام مالک بن انس مدینہ کے محدث ایک سفر سے واپس آئے تو ایک شخص آیا، اس نے امام مالک سے 40 سوال پوچھے. کتنے؟ 40 سوال.
امام مالک اس وقت کے امام تھے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ تھے, اس کے بعد امام مالک تھے. امام مالک کے شاگرد امام شافعی تھے, امام شافعی کے شاگرد احمد بن حنبل تھے, احمد بن حنبل کے شاگرد پھر امام بخاری وغیرہ دیگر اور تھے. تو امام مالک سینئر موسٹ علماء میں سے. امام ابو حنیفہ تو کوفہ میں تھے, یہ مدینہ میں تھے. امام ابو حنیفہ کا جو اسپیشلٹی تھی وہ حدیث نہیں تھی, امام مالک کی تھی حدیث. اس دنیا میں سب سے پہلی اگر حدیث کی کتاب اگر مدون کی گئی اور جو آج تک موجود امام مالک کی, موطا امام مالک. وہ بیٹھے ہیں اپنی مسند حدیث پر, سوال 40 سوال پوچھے شخص نے. امام مالک نے غالباً 16 یا 26 سوالوں کے جواب دیے اور باقی ہر سوال پہ کہا لا ادری, مجھے نہیں پتا. یعنی ضروری نہیں سمجھا ہر سوال کا جواب دینا. یار یہ تو مالک مجھ سے پوچھ رہا ہے, میرے مجھے نہیں پتا ہوگا تو پھر میرا کیا مقام ہو جائے گا. ہمیں تو واقعی نہیں پتا ہوتا پھر بھی ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں, تو کیا مار رہے ہیں. میری رائے یہ ہے, میری سوچ یہ ہے, میری رائے بہت آسان ہے, اس لیے یہ کرنا تکلف ہے, یہ مشقت ہے. بھائی تمہیں کیا پتا کیا مشکل ہے کیا آسان ہے, دین بتائے گا نا کیا آسان ہے. دین آسان ہے, اس کو آسان چھوڑ دیں, آپ مزید آسان نہیں کریں اس کو. تو امام مالک کا ایک اور واقعہ کہ ایک شخص آیا, انہوں نے امام مالک سے آ کے پوچھا, کوئی سوال پوچھا. وہ اپنی قوم نے اس کو بھیجا, جاؤ بھائی مالک سے جا کے پوچھو, مالک بن انس سے جا کے سوال پوچھو. تو آیا مالک بن انس سے سوال پوچھا. سوال پوچھنے کے بعد امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے نہیں پتا. کہہ رہے امام صاحب میں اتنے لمبا سفر کر کے آیا ہوں, مجھے میری قوم نے بھیجا ہے کہ جاؤ مالک بن انس سے جا کے سوال پوچھو, مالک بن انس سے پوچھو. آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. کہہ رہے ہاں, اپنی قوم کو جا کے یہ بات بتا دو کہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے مالک بن انس کو اس کا جواب نہیں آتا. اس میں کوئی آر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی زبان سے یہ جملہ نکال دینا لا ادری, دس از ہاف آف نالج, یہ نصف علم ہے کہ انسان کے اندر یہ تپڑ آ جائے, یہ ہمت آ جائے کہ انسان کہہ سکے بھائی مجھے نہیں پتا. کیونکہ ایسا ہر بات کا جواب جاہل کو ہی پتا ہوتا ہے. وہ جاہل ہی ہے جس کو ہر سوال کا جواب آتا ہے. علماء کی بات نہیں کر رہا, بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہر سوال کا جواب آتا ہے یقیناً ان کو, لیکن جاہل سمجھتا ہے کہ اس کو ہر سوال کا جواب آتا ہے. ہر سوال میں کوئی نہ کوئی توجہ نکال لیتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا علم نہیں ہے کہ انسان کو ہر سوال کا جواب یا آ جائے, یا اس میں کوئی علم میں کمی نہیں ہو جاتی کہ انسان کو اگر کوئی کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ آدھا علم ہے, کیونکہ ایک عالم اور جاہل میں فرق یہی ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ ہاں, جاہل عالم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا, عالم کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا, لیکن جاہل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا. اپنے آپ کو بڑا علامہ اور شیخ سمجھ رہا ہوتا ہے. 2 کتابیں پڑھ لی, چل بھائی میں تو مفتی اعظم ہوں. ہمارے یہاں یہ مدارس میں بڑا مشہور مقولہ ہے, کہتے ہیں جب 8 سال کے مدرسے میں کوئی طالب علم آتا ہے تو 2 سال پڑھتا ہے. 2 سال 2 سال پڑھ لیا, فقہ بھی پڑھ لی, حدیث بھی پڑھ لی, عقیدہ بھی پڑھ لیا, قرآن کا ترجمہ بھی اچھا خاصا پڑھ لیا, بس جی 2 سال پڑھ کے تو وہ شیخ الاسلام بن جاتا ہے, علامہ بن جاتا ہے. اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتا ہے. 2 سال مزید پڑھتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یار علامہ نہیں, عالم ہوں, عالم بن گیا. پھر 2 سال پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنے لگتا ہے, پھر یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اور پھر مزید 2 سال پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو جاہل سمجھنے لگتا ہے, یار واقعی مجھے تو کچھ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ جتنا جتنا جیسے جیسے علم میں آگے بڑھتا رہتا ہے اس کے جہل کے لا علمی کے دروازے اس پہ کھلتے رہتے ہیں, اس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کو کیا کیا نہیں پتا. اور یہی حال ہم سب کا ہے. ہمیں جب نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کیا نہیں پتا تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت کچھ پتا ہے, لیکن جس دن ہم پڑھنے لگتے ہیں, سیکھنے لگتے ہیں, تب ہمیں پتہ لگتا ہے یار ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا, ہمیں تو اس بارے میں پتا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑے موحد ہیں, ہماری توحید بڑی پکی ہے, بڑا علم ہے ہمیں, لیکن جب پڑھنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں یار یہ تو بہت چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی. شیخ صاحب نے اس کتاب میں 65 چیپٹرز باندھے شرک کے, ہمیں تو بہت سارے نہیں پتا. اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اپنی شخصیت کو صحیح کرنے کے لیے, اپنی شخصیت کو سدھارنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. سدھارنا اپنے آپ کو پڑھ پڑھ کے ضروری ہے. بہت سے لوگوں کی شخصیات کو ہم نے سدھرتے ہوئے دیکھا ہے صرف علم پڑھ کے. آئے تھے بڑے بدتمیز, بڑے جوش میں, بڑے ادھر ادھر ہلا ہلا کرنے والے, لیکن پڑھتے گئے شخصیت نکھرتی گئی. انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا گیا علم کی وجہ سے. صحیح. تو یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا یہ ایک نبوی صحابہ کی بھی صفت ہے, نبوی صفت بھی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی کہا. کب کہا؟ ہاں روح کا پوچھا, وہ تو وہی کا ویٹ کر رہے تھے. حدیث ہاں جبریل میں آتا ہے, حضرت جبریل نے آ کے پوچھا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ جو سائل جس سے پوچھا جا رہا ہے
پوچھنے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اس لیے ہر چیز کا علم نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کیا سب سے بڑے عالم ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے یار میں ایک نبی ہوں. میں کہ ہاں میں اس وقت سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. اللہ کو یہ بات ہی بری لگ گئی، اللہ کو بات بری لگ گئی. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ ان کے پاس جاؤ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم سے اوپر ایک علم رکھنے والا ضرور ہوتا ہے، تم سے بھی اوپر علم رکھنے والا وہ ہے، جاؤ وہ خضر ہے ان کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. تو اگر دنیا کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص بھی ہو، اس سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. کیا لکھ دیں؟ ایگزام میں لادری لکھ دیں تو 50% مارکس مل گئے. ھذا نصف العلم، یہ نصف علم ہے. جزاک اللہ. اللہ ورسول عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. فرمایا حق اللہ علی العباد، بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے. توجہ ہے، حدیث پوری پڑھ کے کلاس ختم. بندوں اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا حق جب بندے یہ کر لیں گے، اللہ کا حق دے دیں گے، اللہ کا یہ رائٹ اللہ کا پورا کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شیئا، کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ شریک نہ کرے. کسی بھی شے میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. کیا مطلب عذاب نہیں دے گا؟ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں دے گا. اپنی انیشلی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم تو جائے گا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہوگا. اگرچہ پوری زندگی بے دین ہو کے کیوں نہ گزاری، جہنم جائے گا، ایک بہت انتہائی یا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن بائی دی اینڈ آف دی ڈے جنت میں چلا جائے گا. یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ خوشخبری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. کن کو؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. کیا یہ خوشخبری لوگوں کو جا کے نہیں بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تبشرہم، نہیں بتانا. کیوں؟ فیتکلوا، یہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، سمجھیں گے ہم تو بڑے معاہد ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، جنت کی ٹکٹ ہمیں مل گئی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا، بس اب ہم نے کوئی عمل نہیں کرنا. اور آج ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ان کی پکی ہو گئی، اس لیے اب وہ عمل ہی نہیں کرتے. اس لیے اس حدیث کا مقصد کیا ہے جی؟ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگر ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ کرکس آف دس اسٹوری یا دس حدیث ہے. ہاں سوال آنا تھا، آ گیا کہ بھائی جب نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہ بات لوگوں کو نہیں بتانا تو پھر کیوں بتا دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو آدھی بات نہیں بتائی، پوری بات بتائیے. یہ بھی بتایا کہ بھائی جا کے مت بتانا ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کو کافی سمجھ لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری حصے میں جا کے بتائی تھی تاکہ کوئی ایسا علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تک پہنچا ہو وہ ان سے بتانے سے نہ رہ جائے اور یہ اس دنیا سے چلے جائیں. صحیح؟ لیکن بات بتائی تو پوری بتائی، صرف حق نہیں بتا دیے اللہ کے بندوں پر اور بندوں کے اللہ پر. یہ بھی بتایا کہ بھائی اس حق کو صرف کافی سمجھ کے مت بیٹھ جانا، اس خوشخبری کو لے کر اسی پہ اپنا توکل کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ بس ہم تو ٹکٹ کٹائے جنتی ہیں. جی کوئی سوال؟ ہاں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. خواتین کوئی آپ لوگ کے پاس پوائنٹ ہے وہ شیئر کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام بھی بتائے، منافقوں کے نام بھی بتائے تھے. ایک صحابی کو تو باقیوں کو تو نہیں بتائے. نمبر 1 سب کو نہیں بتائے، صرف حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے. کیوں؟ کیونکہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اللہ کے نبی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل اور عبادتیں پوچھا کرتے تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فتنوں کو فتنہ کر کے نہیں دکھانا چاہیے. بھائی حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا اور نبی علیہ السلام حضرت حذیفہ سے جتنی زیادہ یہ فتنوں کے بارے میں حدیثیں آتی کسی سے نہیں آتی. ان کو بتایا تھا. وہ منافقین کی لسٹ ان کے پاس تھی. وہ نہ بتانے کا مقصد کچھ اور تھا. اگر وہ نام پتہ چل جاتے آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا؟
تو جو آپ کے فائدے کی نہیں وہ نہیں بتایا. یہ حدیث بتانے کا آپ کو فائدہ تھا, آپ کو بتایا تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں, آپ اللہ کی عبادت کریں, شرک نہ کریں, اور اس بات سے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں تاکہ آپ کچھ نہ کریں, اوور موٹیویٹ نہ ہو جائیں. یہ بتانا مقصد تھا. صحیح. منافقین حذیفہ بن یمان کو بتائے. حضرت عمر نے جا کے پوچھا بھائی دیکھو میرا نام تو نہیں ہے اس میں. جی ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص شرک کرتا ہے اور وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں شرک نہیں کر رہا, تو کیا باقی وہ شرک کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے نا. جی بات یہ ہے کہ شرک کرے یا شرک کو شرک سمجھے یا نہ سمجھے, شرک ہوتا ہے. ٹھیک. اگر اس شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ شرک ہے, صحیح, تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. صحیح, کہ جہالت کا عذر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, یعنی لا علمی شرک کے معاملے میں عذر بنے گی یا نہیں بنے گی. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. ہاں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, یہ شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے, ریاکاری ہے. یہ وہ والا شرک ہے بھی اور نہیں بھی. یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ شرک اکبر کیا ہوتا ہے اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے. بڑا شرک کیا ہوتا ہے, چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے, کون سا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, کون سا شرک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جاتا ہے, کون سا شرک ہے کہ جو انسان کے تمام اعمال برباد کر دیتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اگلی یا شاید اس سے آنے والی کلاس میں پڑھیں گے. اس سوال کا جواب دے دیں ان لوگ کے لیے کیا جو ناول وغیرہ پڑھتے ہیں ان کی دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے, وہ امیجنیشن اور فینٹیسیز کی دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ناول نہیں پڑھنا چاہیے. پھر ناول پڑھنا چاہیے, فینٹیسیز کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے. ایسے ناولز پڑھیں, ایسی بکس پڑھیں جو آپ کو آپ کی لائف میں فائدہ دیں. صحیح. ان کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا, کوشش کریں گے تو مزہ آئے گا. لارڈ آف دا رنگز اینڈ ہیری پاٹر یہ پڑھ کے مزہ آتا ہے. نہیں, ان میں جن میں شرکیہ معاملات ہو ان کو نہیں پڑھنا چاہیے, یہ حرام میں ہی جائیں گے, یا کم از کم حرام کی طرف تو لے کے جائیں گے ہی. شرکیہ چیزیں بھی ہیں. وعلیکم السلام. جی رمیش بھائی.